सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे पूर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो दयालवे सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततो आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् स्मृतप्रचारनिरतानद्वैतविद्वंसिनः प्रौढार्थै वचनैः सुवित्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपते सत्याभिज्ञकराब्दुत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारताम् बन्धुत्वं गुरुष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्क्तिरुहं प्राप्तुं मां परिपालयितु सततं यातेरिबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नं मनङ्मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं विद्वानमे सद्गतिः वेदेशं सत्पादा सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णोदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम श्रीगुरुभ्यो नमः सृष्टस्थित्यप्ययः नियतचितमो बन्धमोक्षाच्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिः सुरनरद्वीषशत्वात्मकस्य विष्णोर्व्यस्तास्तमस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषप्रपेतः पूर्णानन्दो अव्ययो यो गुरुपरमः चिन्तयितं महान्तम् जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चाप्येष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोत्तपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्धवर्ध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् वन्दे पद्मकरा प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदाम् हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयश्रवणकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् स्वस्थस्तु सताम् अखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकपठनश्रवणमात्रेण वक्तुष्टश्रोतॄणां निखिलकलिकृतकर्मशापनोदनपुरतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमन्महाभागवते दशमस्कन्धे पञ्चमोऽध्याये अद्य किञ्चित् पूर्वकथा प्रमेयानुवादः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीशुक उवाच बहिरन्तः परद्वारः सर्वा पूर्वदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः ते तूणमभिद्रुत्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्षुर्भोजराजाय यदुद्विग्न प्रतीक्षते
తతర్పాత్ పూర్ణముత్థాయ కాలోయం ఇతి విఫలః సూతిగృహమాగచ్చద్ సూతిగృహమగాత్ శీఘ్రం ప్రస్ఖలన్ ముక్తమూర్ధజః తమాహ భ్రాతరం దేవి కృపణా కరుణం సతీ స్నుషేయం తవ కళ్యాణ శ్రియం మా హంతుమర్హసి. నిన్నటి రోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి అవతారం అనేది అయిన తర్వాత భగవంతుడి ఆదేశాన్ని పురస్కరించుకొని నందమహారాజు గారి ఇంటిలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని తీసుకెళ్తారు వసుదేవుడు. అక్కడ యశోదాదేవి కూతురుగా జన్మించిన ఆర్యాదేవిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన దుర్గాదేవిని తనతో పాటు తీసుకొస్తాడు వసుదేవుడు. ఇలా ఉండగా ఎలా అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని తీసుకెళ్లేటప్పుడు చేతిలో సర్వబంధనాలు పరిహారం అయిపోయాయో, అలాగే దుర్గాదేవిని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏ ఏ బంధనాలు విడిపోయాయో అన్ని బంధనాలు వాటంతటవే మళ్ళీ అతుక్కోవడం అనేది జరిగినది. ఇదేంటిది? అన్ని రకాలుగా బంధనాల్ని పరిహారం చేసేసిన భగవంతుడు మళ్ళీ ఎందుకు ఇచ్చాడు అని అడిగితే, లోక శిక్షణ చేయడానికి. ఏమిటి లోక శిక్షణ అని అంటే, భగవంతుడిని ఆశ్రయించుకుంటే, భగవంతుడి గురించి ఆరాట పడితే మనకు బంధ విమోచనం అనేది కలగజేస్తాడు. అదే ఒకవేళ లక్ష్మీదేవి గురించి, ధనకనక వస్తువాహనాల గురించి మనం ఆశపడితే ఆ సందర్భంలో మనకు సంసార బంధనాన్ని కలగజేస్తాడు భగవంతుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని లోకానికి తెలియజేసే ఉద్దేశంతో వసుదేవుడికి బంధ విమోచనం అనేది చేసిన ఎప్పుడైతే దుర్గాదేవిని తనతో తీసుకొచ్చాడో వెంటనే మళ్ళీ బంధ సంయోజనం అనేది చేశాడు పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా ఇక్కడ కృష్ణావతారం నుండి ప్రారంభమై అవతల బృహద్వనానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ వచ్చేంత వరకు కూడా దుర్గాదేవి మాయకి అందరూ కూడా గాఢ నిద్రలో పడుకొని ఉన్నారు. ఒకరికి కూడా మేల్కువ అనేది లేదు. అలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే దుర్గాదేవి తను వసుదేవుడితో పాటు మథురా నగరం చెరసాలకి వస్తారో ఆ క్షణమే గట్టిగా సింహధ్వని అనేది చేశారు. వెంటనే మేలుకొన్న భటులు విషయాన్ని కంసుడికి తెలియజేశారు. అటువంటి ఆ కంసుడు పరిగెత్తుకుంటూ తన మృత్యు రూపమైనటువంటి ఆ అష్టమ గర్భం, దేవికి అష్టమ గర్భాన్ని చూద్దాము, సంహరిద్దాము అని పరిగెత్తుకుంటూ పడుతూ లేస్తూ హడావిడిగా వస్తే ఆ యశోదాదేవి హడావిడిగా వస్తే దేవికి దేవి గారు అంటారు, చూడు కంస, ఈవిడ స్త్రీ, అమ్మాయి పుట్టింది నాకు 8వ గర్భం, ఈ అమ్మాయిని నేను చేయగలదు, నీ మేన కోడలు అవుతారు ఈవిడ, ఇలాంటి ఈ మేనకోడలనైనా నువ్వు వదిలిపెట్టు కంస అని ఎంతో దయపూర్ణంగా వేడుకుంటుంది దేవకి. అయినా కూడా వాడు వినకుండా వెంటనే ఆవిడ చేతిలో ఉండే ఆ పసికన్నుని లాక్కొని గట్టిగా నేలకేసి అప్పళించి నానా రకాలుగా ధ్వంసం చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తే అలా తీసుకొని విసిరి కొట్టే లోపే ఆ కంసుడి చేతి నుండి జారి ఆకాశ మార్గంలో అష్టభుజాలతో, సర్వాభరణాలతో, దివ్యమైనటువంటి కిరీట కుండలాలతో బ్రహ్మరుద్రాది దేవతల ద్వారా స్తుతింపబడుతూ ఆ కంసుడికి హెచ్చరిక అనేది ఇస్తారు. ఇటువంటి ఒక అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యచకితుడవుతాడు కంసుడు. నేనెవరో అమ్మాయి అనుకొని చంపడానికి వెళితే ఈవిడ దుర్గాదేవిగా అవతరించారు కదా, ఏమిటిది అని ఆశ్చర్యపడే లోపే దుర్గాదేవి అంటారు, చూడు కంస, నీకు మరణం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. అది కూడా నీకు మరణం అనేది సంభవించడానికి చాలా సమయం కూడా పట్టదు. నిన్ను సంహరించేవాడి పప్పుడే ఇక్కడ భూలోకంలో అవతరించడం అనేది జరిగినది. కాబట్టి నన్నేం చేయలేవు నువ్వు, నేనే లోకానికి మృత్యుని, అలాంటిది నన్నేం చేయగలవు నువ్వు, నీ మరణం వేరే చోట ఉంది అని చెప్పి అంటారు దుర్గాదేవి. అలాంటి ఆ మాటలు విన్న వెంటనే నివెరపోయిన కంసుడు, ఇదేంటిది ఆకాశవాణి మాటకి దేవకీదేవి అక్షమ గర్భం అని భావించాను, పుట్టిన పిల్లలందరినీ చంపేశాను,
చివరి అష్టమ గర్భాన్ని చంపాలి అని వస్తే ఉన్న రహస్యాన్ని బయట చెప్పారు ఈవిడ. దేవతలు కూడా అబద్ధాలు చెప్తారు అనేది నేను ఇప్పటి వరకు కూడా అనుకోలేదు. దైవమ ప్రనృతం భక్తి, ఆ దేవతలు కూడా అబద్ధాలు చెబుతారు అనేది నేను ఇప్పటిదాకా అనుకోలేదు. ఇవాళ అది తేలిపోయింది. అనవసరంగా నా చెల్లెల్ని, మా బావగారిని ఇద్దరిని కూడా నేను ఇబ్బంది పెట్టాను కదా అని ఎంతో పశ్చాత్తాప భావముతో ఆ ఆ దేవకి వసుదేవులకు సాంత్వన పలుకులన్నీ పలుకుతాడు. అంటాడు, ఏ దేవకి వసుదేవులారా, దంతమూల సదైకత్ర దైవాధీన సహాసతే. జీవులు ఒకరితో ఒకరు సంయుక్తంగా వియుక్తంగా ఉండడానికి ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉండదు. ఆ సంయోగ వియోగాలు అనేవి వచ్చి వెళ్ళేటటువంటివై ఉన్నాయి. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి మీ పిల్లల సంహారం అనేది నుదుటిలో పరమాత్ముడు నా చేతులు రాసి ఉన్నట్టున్నాడు. కాబట్టి అనవసరంగా నాకు ఆ పాపం అనేది అంటగట్టే రీతిలో ఈ రకంగా నేను తప్పు చేశాను. ఈ రకమైనటువంటి తప్పుకి మీరు మమ్మల్ని క్షమించండి అని ఆ కంసుడు వాళ్ళిద్దరి కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేస్తాడు దేవకి వసుదేవులకు. వారు కూడా అంతే సంతోషంగా అతన్ని క్షమించి వేసి, ఈ రకమైనటువంటి ఒక పశ్చాత్తాప బుద్ధి అతడిలో ఉంది కదా, అది శాశ్వతంగా ఉంటే బాగుండును అని అనుకున్నారు. కానీ అసురావేశం అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు వెళుతుందో వాడికే తెలియదు. ఈ రకమైనటువంటి దైవ సంబంధి అయినటువంటి మాటలను పలికాడు అంటే ఆ కంసుడిలో ఉండేటటువంటి భృగు ఋషి గారు మేల్కుగా ఉన్నారు అనే అభిప్రాయం అక్కడ తెలుస్తుంది. భృగు ఋషి కాక ఎప్పుడైతే కాలనేమి మేల్కుగా ఉంటాడో వాడు అన్ని అసుర ప్రవృత్తినే ఆ శరీరానికి ప్రేరణని కలగజేసేటటువంటి వాడై ఉన్నాడు అనేది తెలుసుకుంటారు. ఇలా ఉండగా ఈ రకమైనటువంటి పశ్చాత్తాపంతో వాళ్ళిద్దరినీ కూడా చర విమోచనులుగా చేసి వాళ్ళకి యోగ్యమైనటువంటి వ్యవస్థని చేస్తాడు. ఈ రకంగా వాడి మృత్యువుని హెచ్చరించినటువంటి దుర్గాదేవి అక్కడి నుంచి అదృశ్యమైపోయి తను వెంటనే సర్వలోకాల్లోనూ సంచరిస్తూ ఒక బాల శిశువు రూపంతో దేవకి వసుదేవులకి మాత్రమే కనిపిస్తూ తను నానా రకాలుగా లీలలను చేయడం అనేది జరిగినది. ఇలా ఉండగా కంసుడు ఈ పరిస్థితిని తన మంత్రులకందరికీ కూడా చెప్పగా ఆ మంత్రులందరూ కూడా మహా క్రూరులైనటువంటి రాక్షసులు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించి చెబుతారు, చూడు కంస, మనం ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేసుకోవాలి అంటే దానికి ఒకే ఒక ఉపాయం అనేది ఉన్నది. ఏమిటా ఉపాయం అని అడిగితే, మొత్తానికి నీ మృత్యువు అనేవాడు వేరే ఎక్కడో పుట్టి ఉన్నాడు అని చెప్పారు కదా దుర్గాదేవి. అలా అయితే ఆ రకంగా 10 రోజుల వయస్సు అటు ఇటుగా ఉన్న పిల్లలు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. అలాంటి ఆ క్రమలో నీ మృత్యు రూపంగా పుట్టినటువంటి బాలకుడు కూడా మరణం అనేది పొందగలడు అని ఆ యోగమాయాదేవి తను చెప్పినటువంటి మాటని గుర్తు పెట్టుకొని ఈ మంత్రుల సలహా చూసుకొని నానా రకాలుగా గ్రామాలలో నగరాలలో ఎక్కడెక్కడ పసిపిల్లలు అనేవాడు దీర్ఘశాంశ 10 రోజుల వయస్సు అటు ఇటుగా ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం చేసేద్దాం అనే ఒక దురాలోచన వాళ్ళు అమలు పెట్టారు. ఆ క్రమంలో ఎలాగూ ఈ సందర్భంలో మన మృత్యుని మనం పరిహారం చేసుకోవాలి అంటే దానికి ఒకటే ఒకటి ఉపాయం. మూలం విష్ణుర్హి దేవాన, ఎక్కడ దేవతలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు మూలభూతమైన వాడు విష్ణువు. విష్ణువుకి దేవతలు మూలం. ఎత్ర ధర్మ సనాతన, దేవతలు ఎక్కడ సనాతన ధర్మం ఉంటుందో అక్కడ వాళ్ళకి బలం అనేది చేకూరుతుంది. కాబట్టి ఎవరెవరు సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళని ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. బ్రాహ్మణులను, బ్రహ్మవేత్తలను, తపస్సంపన్నులు, యజ్ఞశీలులు, గోవులు మొదలైనటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా సంహారం అనేది చేద్దాం. గోవులే లేకపోతే హోమాలే జరగవు. హోమాలు చేయడానికి బ్రాహ్మణులే లేకపోతే హోమాలు జరగవు. హోమాలు జరిగే కొద్దీ దేవతలకి బలం అనేది చేకూరుతుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఈ రకమైనటువంటి ఒక మహాహింస ప్రవృత్తిని మనం ఆచరణలో పెట్టాలి అని మంత్రులందరూ కూడా ఆలోచన చెప్పారు. కానీ మూర్ఖులకి తెలియదు.
కామరూపధరాన్ దిక్షు దానవాన్ గృహమావిశత్ ఆయు శ్రియం యశో ధర్మం లోకాన్ ఆశిష ఏవచ అంతి శ్రేయాంసి సర్వాణి పుంసో మహదతిక్రమ. ధర్మద్రోహాన్ని చేసిన వాళ్ళకి, సజ్జనులను ద్రోహపరిచినటువంటి వాళ్ళకి, భగవద్భక్తులకు ద్రోహాన్ని కలగజేసేటటువంటి వాళ్ళకి అన్ని రకాల అనిష్టాలు అనేవి కలుగుతాయి. ఆయువు, సంపత్తు, యశస్సు ఇత్యాది అన్నీ కూడా నాశనమైపోతాయి అనేది తెలుసుకోకుండా ధర్మద్రోహాన్ని చేయడానికి వారు పూనుకున్నారు. కంసుడు, వాడి మంత్రులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా. ఇలా వీళ్ళ ఈ హింసా ప్రవృత్తి అనేది సాగుతూ ఉండగా, అటువైపు ఎన్నో సంవత్సరాలకి ఒక మగ సంతానం నందమహారాజు గారికి కలిగారు కదా అని సంతోషంగా ఆ గోకుల వాసులందరూ కూడా గొప్ప ఉత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. స్వయం నందమహారాజు గారు ఎంతో సంతోషంగా 1,00,000 గోవులను దానంగా ఇచ్చాడు. నువ్వుల పర్వతాలు, రత్నాలతో నింపి ఉన్న నువ్వుల పర్వతాలని బ్రాహ్మణోత్తములకు దానంగా ఇచ్చాడు. కాలేన స్నాన శౌచాభ్యాం సంస్కారై తపసేజ్యయ శుద్ధంతి దానై సంతుష్ట్య ద్రవ్యాన్ ఆత్మవిద్యయ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు ఇక్కడ. కాలేన స్నాన శౌచాభ్యాం సంస్కారై తపసేజ్యయ, కాలముతో స్నాన శౌచాదులు శుద్ధమవుతాయి. సంస్కారాలతో తపస్సు, హోమాలు శుద్ధమవుతాయి. దానాలతో సంతృప్తితో ధనం అనేది శుద్ధమవుతుంది. మనస్సు అనేది బ్రహ్మ విద్యతో శుద్ధమవుతుంది. స్వమంగళ్య గిరో విప్రాహ సూతమాగధ బందిన, సూతమాగధ బందిగులందరూ కూడా ఎంతో గొప్పగా నందమహారాజు గారి సౌభాగ్యాన్ని నానా రకాలుగా గీతాలు కట్టి గాయనం చేస్తూ ఆ గోకుల వాసులందరికీ కూడా సంతోషాన్ని కలగజేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా పెరుగు, పాలు, వెన్న, పసుపు కలిపినటువంటి పదార్థాలతో ఒకరితో ఒకరు హోళీ అనేది ఆడుకున్నారు. హరిద్రా చూర్ణ తైలాద్భి సించంత్యో అజనం ఉజ్జగు. ఈ రకంగా గొప్పగా అన్ని శుభమైనటువంటి, హితకరమైనటువంటి ద్రవ్య పదార్థాలతోనే హోళీ ఆడుకొని తమ ఉత్సవాన్ని వారు జరుపుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇంతలో ఈ సందర్భంలోనే నందమహారాజు గారు సుంకాన్ని కట్టడానికి అని కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ప్రతి సంవత్సరము కట్టవలసినటువంటి సుంకం అది. అలా కంసుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన సందర్భంలో తన అన్నగారైనటువంటి వసుదేవుణ్ణి కలిసి వచ్చేటటువంటి సందర్భంలో వసుదేవుడు నందమహారాజు గారిని హెచ్చరిస్తాడు. చూడు నంద, కంసుడు, పూతన, శకట మొదలైనటువంటి రాక్షసులందరినీ కూడా పిల్లల్ని సంహరించవలసిందిగా ఆదేశించాడు. నీకు పిల్లవాడు పుట్టాడు అని నేను విన్నాను. జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఇక్కడ ఎక్కువ కాలం అనేది కాలాన్ని ఇక్కడ వ్యర్థం చేయకు. ఎంతైతంత శీఘ్రంగా నువ్వు బృహద్వనానికి వెళ్ళిపో. ఏవో ఉత్పాతాలన్నీ కూడా నాకు గోచరమవుతున్నాయి అని అంటాడు వసుదేవుడు. అలాంటి ఆ వసుదేవుడి ముఖము నుండి ఇటువంటి ఉత్పాతాలు అనేవి రావడం, ఉత్పాతాలనేవి కలుగుతాయి అనే మాటని విన్న వెంటనే కించిత్తు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా నందమహారాజు గారు అక్కడి నుంచి హడావిడిగా బృహద్వనానికి బయలుదేరారు. అనోభిర్ అనుడుక్తే గోకులం. అలా తమ గోకులమైన బృహద్వనానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న దాంట్లో హడావిడి, ఏ అపాయాలు కూడా లేకుండా వివిధ ప్రకారాలుగా సంరక్షణలు అన్ని కూడా కలగజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అంతలో కంసుడు పంపించినటువంటి ఎంతో మంది రాక్షసులు, ఆ రాక్షసుల్లో ఒకరు పూతన అనేటటువంటి రాక్షసి. ఈవిడ తాటక యొక్క అవతారం. రామాయణంలో రామచంద్రుడి స్వరముతో సంహరింపబడిన తాటక మళ్ళీ ఇక్కడ కంసుడి యొక్క దాయిగా తను పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఈ పూతనలో ఊర్వశి యొక్క ఆవేశం అనేది ఉండేది. ఊర్వశి విశేషంగా తను అప్సరాస్త్రి అయినప్పటికీ కూడా కుబేరుడి యొక్క శాపముతో తుంబురు సవాసం చెయ్యాలి అనే దురాలోచన కలగడం వలన దానికి శిక్షారూపంగా కుబేరుడు ఊర్వశికి శాపం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది.
ఆ శాప ప్రభావంతో ఊర్వశి కూడా తాటకతో పాటు ఇక్కడ కంసుడి దాయిగా తను పుట్టవలసినటువంటి ప్రసంగం అనేది వచ్చింది. ఆవిడ పిల్లల్ని ఎలా చంపేది అంటే విషపు పాలను తాగిపించి చంపేది. అలా ఆకాశ మార్గంలో ఎగరడం, ఏదైనా పల్లెటూరు కనిపించినా, నగరం కనిపించినా, ఏది కనిపించినా అక్కడ వెళ్ళి 10 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న, 10 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న, 10 రోజుల వయస్సు ఉన్న, 10 రోజుల వయస్సు కంటే చిన్నవాళ్ళైన చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, శిశువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పాలు తాగించి వారికి విషపు పాలతో మరణాన్ని కలగజేసేది ఈ పూతన. అలాంటి ఎన్ని నగరాలకి ఎన్ని గ్రామాలకి ఆవిడ వెళ్ళింది అంటే లెక్కే లేదు అని అంటారు. కానీ శుకాచార్యులు వారు ఒక సుమారుగా అందాజుగా మనం తెలుసుకో రకంగా చెబుతారు. నయత్ర శ్రవణాదీని రక్షోజ్ఞాని స్వర్గాన్మసు. ఎక్కడ శాస్త్ర శ్రవణ మననాదులు జరగవో, ఎక్కడ ధర్మ కార్యాలు జరగవో అటువంటి ఆ ప్రాంతాలన్నిట్లోనూ కూడా అసుర శక్తి అనేది భయంకరంగా స్వైర విహారం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి అసుర శక్తి అనేది స్వైర విహారం చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఆ పరిసర ప్రాంతంలో సనాతన ధర్మానికి అనుగుణంగా శ్రవణ మనన మొదలైనటువంటి క్రియాకలాపాలన్నీ జరగాలి. శాస్త్రాదుల అధ్యయన పాఠ ప్రవచనాలు మొదలైనవన్నీ కూడా జరగాలి అనేటటువంటిది తెలుపుతారు. అలా ఎక్కడెక్కడ జరగదో అక్కడక్కడ పూతన వెళ్ళి అక్కడ పుట్టినటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లలందరినీ కూడా విషపు పాలతో వాళ్ళనందరినీ సంహారం అనేది చేసేసింది పూతన. అలాగే బృహద్మనానికి కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఉండే పిల్లలందరినీ సంహారం చేద్దామని అనుకునే లోపే యశోదాదేవి చేతిలో ఉన్న కృష్ణ పరమాత్మని చూసి ఇతడే విష్ణు యొక్క అవతారం అని భావించి ఆ యశోదాదేవిని తన మాయతో మోహింపజేసేసి ఆవిడ అనుకోకుండానే ఇష్టం లేకపోయినా తన చేతులారా తనే తన పిల్లవాడిని పూతన చేతికి ఇచ్చేశారు యశోదాదేవి. అలాంటి ఆ పూతన చేతికి చిక్కిన కృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి సంహరించేద్దామని చెప్పి విషపు పాలను తాగిపించింది పూతన. అయితే భగవంతుడు ఆవిడ పాలన్నీ తాగడమే కాకుండా సాముంచముంచాలనితి ప్రభాషని ఆవిడ పంచ ప్రాణాల్ని కూడా పీల్చేశాడు. ఆ క్రమలో నన్ను వదిలిపెట్టు 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 అని ఆక్రందన చేయడం మొదలు పెట్టింది పూతన. అంత అర్చిన ఆక్రందన చేసినా కించిత్తు కూడా ఆవిడ్ని వదలకుండా అంతమంది శిశువుల సంహారం చేసిన పాపం నీకు తట్టుతుంది అని చెప్పి ఆవిడ పాలతో పాటు ప్రాణాల్ని కూడా హరించి వేసేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాంటిది ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి చేతి నుండి తప్పించుకోవడానికని అటు ఇటు పరిగెత్తిన పూతన చివరికి ఒక పెద్ద వనంలో తను ప్రాణం అనేది వదిలిపెట్టింది. ఆ రాక్షసుల స్వభావం ఏమిటి అంటే వాడు ఎంత అయినా కామరూపి ధారణ చేసే శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా మరణించే సమయంలో మాత్రం వాళ్ళు తమ ఒరిజినల్ అయినటువంటి రూపాన్నే, వాస్తవికమైన రూపాన్ని వారు ధరించి ఉండే ప్రసంగం అనేది వస్తుంది. అలా ఈవిడ ఎంత ఎత్తుగా ఉండే రాక్షసి ఈవిడ అని అంటే 12 యోజనాల దాకాను కూడా పెరిగినటువంటి మహారాక్షసి. సుమారుగా 12 యోజనాలు అంటే సుమారుగా 224 మైళ్ళ దాకాను కూడా ఒక పట్టణమే నడుస్తుందో ఏమో అనే రకంగా ఈవిడ అంత పెద్దదిగా పెరిగి ఉన్నది పూతన. అలాంటి ఆ పూతన సంహారం అనేది చేసిన కృష్ణ పరమాత్మ ఏమి తెలియని వాని వలె చిన్న పిల్లవాడి రూపాన్ని ధరించి చిన్నపిల్లల చేష్టలు చేస్తూ ఆవిడ శరీరం మీద కళేబరం మీద ఆటాడుతూ ఉండగా అప్పటికే వస్తారు నంద మహారాజు అతడి అనుచరులందరూ కూడా. విషయం తెలిసింది. అక్కడ వసుదేవుడు చెప్పింది యథార్థమే అయ్యింది. కంసుడు ఈ రకంగా దుస్తులను అందరినీ కూడా పిల్లల సంహారం కోసమని పంపించాడు. మనమందరం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆ పూతన శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి ఆవిడికి వేరువేరుగా చితిని కలగజేసి ఆ చితిలో ఆవిడిని కాల్చి బూడిద అనేది చేసేశారు. పతమానోపి తద్దేహ త్రిగవ్యూత్యంతరం ద్రుమాన్ చూడయామాస రాజేంద్ర మహదాసి తదద్భుతం. అలాంటి ఆ సమగ్రమైన వనాన్ని ధ్వంసం చేసేసింది తను పడిపోయి. ఆ వనపు కట్టెలే తీసుకొని ఆవిడ శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి మొత్తానికి ఎలాగో అలా ఆవిడ యొక్క అంతిమ సంస్కారాల్ని చేసేసాడు
నందమహారాజు గారు ఈ రకంగా అనాథ ప్రేత సంస్కారం అనేదితో పుణ్యదాయకం అనే భావనతో ఆయన చేశారు. కానీ ఉద్దేశం ఏమిటంటే యద్యపి తాటక నూతనగా అవతరించినా కూడా ఆ తాటకలో ఊర్వశి కూడా ఉన్నారు. అలాంటి ఆ ఊర్వశి తను పాలు తాగిపించే సమయంలో యాతుధాన్యపి సహస్వర్గం అవాప జననీ గతీం, ఏ రకంగా కృష్ణ పరమాత్మ తన తల్లి గారికి వైకుంఠ లోకాన్ని ఇస్తాడో అలాగే పాలు తాగించిన రీతిలో భక్తిభావాన్ని చూసి ఊర్వశికి కూడా వైకుంఠ లోక ప్రాప్తిని కలగజేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలాంటి అనిష్టం అనేది చూసి గాబరా పడిపోయినటువంటి యశోదాదేవి గోమూత్రంతో స్నానం చేపించారు కృష్ణ పరమాత్ముడికి. గోపోచ్చ భ్రమణాలతో దృష్టి దోషాన్ని తీశారు. నానా రకాలుగా బ్రాహ్మణుల చేత పుణ్యావచనాలు చేయించి వారి మంత్ర ప్రభావాలతో దుష్ట శక్తులన్నింటినీ కూడా దూరంగా తరిమేసి వాటిని పారిపోయేట్టు చేశారు బృహద్వనంలోని గోపాలులు అందరూ కూడా అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ రకంగా చెబుతా. ఇలా ఉండగా కృష్ణ పరమాత్ముడు పుట్టిన 7వ రోజున పూతన మరణించింది. ఇక ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు రోహిణి నక్షత్రం జన్మరక్ష యోగం అని ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఏ నక్షత్రం రోజు పుట్టుంటారో అదే నక్షత్రం రోజు ఆ పసిబాడిని బయటికి తీసుకెళ్లడం అనేది ఉంటుంది. అలా మరి ఇంకొక మారు రోహిణి నక్షత్రం అనేది రాగా ఆ రోహిణి నక్షత్ర ప్రభావంతో పుట్టినటువంటి పరమాత్ముడు రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టి ఉన్నాడు అని చెప్పి జన్మ నక్షత్ర కాలం అని చెప్పి విశేషమైన ఉత్సవాలు జరిపించాడు నందమహారాజు గారు బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా పిలిపించి. అక్కడ గొప్ప ఉత్సవం అనేది జరిగింది. ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు, ధాన్యాలు, దినుసులు మొదలైనవన్నీ ఈ శకటాలలో ఎత్తుకొని వెళ్ళి ఎద్దుల బండిల్లో తీసుకొని వెళ్ళి యమునా నది తీరంలో ఈ రకంగా వారు ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడం అనేది చేశారు. అంతలో ఆ కంసుడు పంపించినటువంటి రాక్షసుల్లోనే మరొకడు శకటాసుర అనేటటువంటి వాడు అదృశ్య రూపంలో ఉంటూ ఏ ఎద్దుల బండి నీటిలో యశోద మరి కృష్ణ పరమాత్ముడు కూర్చొని ఉన్నారో ఆ ఎద్దుల బండిలోనే వాడు ప్రవేశించాడు. ఒక దెబ్బతో కృష్ణ పరమాత్ముడి మీద పడి కృష్ణుడిని సంహరించాలి అని అనుకున్నాడు వాడు. అంతలో కృష్ణ పరమాత్మ తన బరువుని బాగా పెంచేశాడు. తన ఒడిలో కూర్చోపెట్టుకోలేక అక్కడే పడుకోబెట్టేసి యశోదాదేవి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇలా ఉండగా అదే సమయానికి ఆ శకటాసురుడు ఎద్దుల బండిలో ప్రవేశించి ఎద్దుల బండిని ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి మీద ఆ శకటం అనేది పడేట్టు చేస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చిన్నపిల్లల్లాగా అనాయాసంగా కాళ్ళు చేతులు ఊపుతూ ఊపే కాళ్లతో ఒక దెబ్బ ఆ శకటానికి కొట్టాడు. క్షణమాత్రంలోనే ఆకాశం అంత ఎత్తున ఎగిరి రెండో క్షణంలో నేల మీద పడి ఆ శకటాసురుడు సంహరింపబడ్డాడు. ఇది చూసి నందమహారాజు గారు ఎంతో భయపడి ఇదేంటిది యశోద, పసివాడిని అలా వదిలిపెడితే ఎలా, తప్పు కదా, ఆ రకంగా వదిలిపెడితే ఇగో ఇలాంటి రాక్షసులందరూ కూడా వస్తారు అని చెప్పి మరొకమారు విశేషంగా బ్రాహ్మణుల చేత అభయాశీర్వాదాలను కలగజేస్తాడు నందమహారాజు. ఇలా ఉండగా తృణావర్త అనే రాక్షసుడు ఒకడు. వీడు సుడిగాలి రూపంలో ఉండేటటువంటి వాడు. ఈ సుడిగాలి రూపంలో ఉండేటటువంటి వాడైన వీడు సుడిగాలి రూపాన్ని ధరించి అక్కడి వాళ్ళందరి కళ్ళని కూడా మూసేట్టు చేసేశాడు. అలాంటి వాడి ప్రభావాన్ని తట్టుకోలేక అందరూ కడుపు పూసుకోగా యశోదాదేవి ఒడిలో ఉండేటటువంటి బాలకుణ్ణి ఎత్తుకొని కృష్ణ పరమాత్మని ఎత్తుకొని ఆకాశంలో ఎగిరాడు ఆ తృణావర్త అనబడే రాక్షసుడు. అలాంటి వాడి కంఠాన్ని పైనే నులిమేసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు వాడిని సంహారం అనేది చేసేశాడు. ఇలా ఓ నెలలోపే 3 రాక్షసుల్ని సంహారం చేశాడు పరమాత్మ. అవతరించిన ఇంకో 27 రోజులే అయ్యింది, 30 రోజులు కూడా అవ్వలేదు. అంతలో 3 మహా దుష్టులైన రాక్షసుల సంహారం అనేది జరిగింది. ఊర్వశి ఉద్ధారం అనేది కూడా జరిగింది. నిన్న క్రియా ద్వంద్వ వాయువు అని అంటారు కదా దాసులు వారు, అలా పరమాత్ముడు చేసిన ఒక పనే 2 రకాలుగా ఫలితాలు అనేది ఇస్తుంది. తాటకికి, తృణావర్తుడికి, శక్తాసురుడికి అంధత్తమస్సు ఇస్తే ఊర్వశికి మోక్షాన్ని ఇచ్చింది. ఇలాంటి ఆ భగవంతుడి అద్భుతమైన లీలలు అనేవి చూస్తూ గోకుల వాసులందరూ కూడా ఎంతగానో
సంతోషిస్తూ ఆనందంగా ఆ కృష్ణలీలలతో మునిగి తేలుతూ ఉండేవారు. ఇలా ఉండగా నందమహారాజు గారు ఓ 3 నెలల కాలం గడిచిన తర్వాత తన అబ్బాయికి నామకరణం చేయించాలి అని సంకల్పించారు. అదే క్రమంలో అటువైపు వసుదేవుడు కూడా కృష్ణ బలరాములకు నామకరణం జరిపించాలి అని చెప్పి తమ కుల పురోహితులైనటువంటి గర్గాచార్యుల వారికి ఆ పనిని పురమాయిస్తాడు వసుదేవుడు. ఆయన ఏదో ప్రయాణంలో వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి మధ్యలో నందగోకులంలో ఆగగా అనాయాసంగా మీరు వాటి మహానుభావులు వచ్చారు, మా ఇద్దరు పిల్లలకి కూడా నామకరణాన్ని జరిపించండి అని చెప్పగా నేను యాదవుల కుల పురోహితుడిని అనేది జగత్ ప్రసిద్ధం. ఒకవేళ నేను అందరికీ తెలిసే రీతిలో ఇక్కడ నామకరణం అనేది చేయిస్తే ఖచ్చితంగాను కూడా కంసుడికి సందేహం అనేది కలుగుతుంది. తద్వారా మీ అబ్బాయిలకి కష్టాన్ని కలగజేస్తాడు. అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే నేను నామకరణం చేయిస్తాను కానీ రహస్యంగా ఎవరికి తెలియకుండా చేయిస్తాను అని అంటారు గర్గాచార్యులు వారు. అలాగే అని చెప్పి దానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిపించగా రోహిణీదేవి కుమారుడైన బలరాముడికి బలరామ అనే నామకరణం చేశారు. ఎందుకు అంటే మహాబలిష్ఠుడు, రెండోది సమగ్రమైన సజ్జనులను సంతోషపరిచేవాడై ఉన్నాడు. ఇలా మహాబలవంతుడై సజ్జనులందరినీ సంతోషపరిచేవాడు అని చెప్పి బలరామ అనే పేరు బలరాముడికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇక కృష్ణ పరమాత్ముడికి ఏమని నామకరణం చేయాలి, సహస్రనామాల స్వామికి ఏ నామం పెట్టాలి అని బాగా ఆలోచించి నేనెవరిని నామం పెట్టడానికి అనంతమైన వేదాలు ఆ భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆయనని కొనియాడుతూ ఉన్నాయి. అలాంటిది పొరపాటున ఆ స్వామికి ఏ పేరు లేదు, నేను పేరు పెట్టాను అని అయితే నాకు అహంకారం అనేది వస్తుంది. అలాంటి పాపము ఆలోచిస్తేనే వద్దు అని చెప్పి కృష్ణ 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 అని అంటారు గర్గాచార్యులు. సామాన్యంగా పూర్వం పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా శాంతం పాపం అనే మాటలు వినేవాళ్ళం, లేదా కృష్ణ 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 అనో రామ 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 అనో ఈ రకంగా వ్యవహారం అనేది జరిగేది. ఎందుకు అంటే ఏదో ఒక అనిష్టం అనేది వింటే, పాపదాయకమైనది ఏదైనా ఘటన జరిగితే దాన్ని పరిహారం చేయడానికి భగవన్ నామస్మరణ అనేది చేసేవారు. ఆ క్రమంలో కృష్ణ 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 అనే నామస్మరణ చేస్తే ఆ బాలకుడికి కృష్ణ అనే నామకరణం పెట్టారు. వీళ్ళందరూ కూడా అలా అనుకొని అదే నామాన్ని సిద్ధం చేసేసుకొని కృష్ణ 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 అని ఆ కృష్ణ పరమాత్ముని పిలవడం అనేది చేసేవారు. అలా గర్గాచార్యులు వారు వెళుతూ చూడు నంద, ఈ పసివాడిని జాగ్రత్తగా రక్షించుకో, ఇతడు ఎవరో సామాన్యుడైన వాడు కాదు, సాక్షాత్ శ్రీమన్ నారాయణుడి అవతారమే అనేది తెలుసుకో అని చెప్పి ఆ రహస్యాన్ని ఎవరికి చెప్పకో అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు గర్గాచార్యులు వారు. ఇలా ఉండగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తన తల్లిగారి ఒడిలో పడుకొని ఉండగా ఆవరించే రీతిలో ఒక్కసారి ఒళ్ళు విరుచుకుంటాడు. అలా ఒళ్ళు విరుచుకున్న వెంటనే ఆయన నోటిలో సర్వ బ్రహ్మాండాలు కూడా కనిపిస్తాయి. యశోదాదేవికి ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైన బ్రహ్మాండాలని చూసి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది యశోదాదేవికి. దానికే చెప్తారు శాస్త్రంలో అణోరణీయాన్ మహతో మహీయానని. అణువు కంటే అణు అయిన వాడు, సమగ్రమైన జగత్తులో మహత్తు అయి ఉన్నటువంటి వాడు, అచింత్యాద్భుత శక్తి కలిగిన వాడు, ఏకకాలంలో అణువుగాను ఉంటాడు, మహత్తుగాను ఉంటాడు ఆ స్వామి. అలాంటి ఆ దేవదేవుడు తన చిన్ని కృష్ణ రూపంలోనే సకల లోకాలని కూడా ప్రదర్శింపజేసి మళ్ళీ తన మాయతో ఆవిడిని మర్చిపోయేట్టు చేశాడు యశోదాదేవిని. ఇలా ఉండగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నిదానంగా కాలం గడిచే కొద్దీ పారాడే పనులు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. పారాడుతూ ఉన్నవాడు నడవడం మొదలు పెట్టాడు. ఎప్పుడైతే నడవడం అనేది వచ్చిందో వెంటనే వెళ్ళాలి, దూడల్ని ఆ తాళ్ల విప్పేసేయాలి. నానా రకాలుగా తాళ్లని విప్పేసేసి మరకం భోక్షం విభజతి సచేన్నాస్తి భాండం వినత్తి, పక్కన ఉండే సర్వ గోపికా స్త్రీల ఇళ్లకి దూరబడడం, అక్కడ ఉండే వెన్న పెరుగు మొదలైనవన్నీ తీసేయడం, వాటిని అందరికీ కూడా ఇచ్చి పంచుకొని చక్కగా ఆనందంగా ఆరగించడం, ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాంటి ఆ దేవదేవుడు ఈ రకంగా నవనీత చోర అనే లోక ప్రసిద్ధిని పొందాడు. నిజంగా చూస్తే కృష్ణ పరమాత్ముడికి చౌర్యం అనేదే లేదు. మనది కానిది మనం తీసుకుంటే అది చౌర్యం. అలాంటిది
అందియు కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిదే అయి ఉన్నప్పుడు ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తనదే తను తీసుకుంటే అదెందుకు చౌర్యం అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో మనం తెలుసుకోవాలి. ఇలా ఉండగా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కృష్ణ బలరాములు. ఈ రకంగా పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక ఓ 3-4 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చాక ఆటాడుతూ ఇంత పెద్ద మట్టి ముద్దని నోట్లో వేసేసుకున్నాడు కృష్ణుడు. అది చూసి బలరాముడు యశోదాదేవికి చెప్పగా, మట్టిని ఎవరైనా తింటారా, నోరు విప్పి చూపించు అని చెప్తే మళ్ళీ నోటిని తెరిచేసి అక్కడ ఉండే సర్వలోకాలను కూడా మళ్ళీ సందర్శింపజేసి రెండో క్షణంలోనే తన మాయతో ఆవిడిని మర్చిపోయేట్టు కూడా చేశాడు. ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైన భగవంతుడి బాలలీలల్ని చూసే సౌభాగ్యం ఆ నందమహారాజు గారికి యశోదాదేవికైనా ఎలా కలిగిందండి? వాళ్ళెవరు అని అడిగితే ఆ నందమహారాజు గారు ద్రోణ అనబడేటటువంటి వసు అవతారం. అష్టవసువులు భీష్మాచార్యుల వారి అన్నయ్య. భీష్మాచార్యుల వారి మొదలైన వాడు 8 మంది వసువులు ఉన్నారు. ఆ వసువులో ద్రోణ అనేటటువంటి వారే నంద మహారాజు గారు. ఈ రకంగా ఆ నంద మహారాజు గారి ద్రోణుడే నంద మహారాజుగా పుట్టారు. జాతయోర్ణం మహాదేవే భూమి విశ్వేశ్వరి హరౌ భక్తిశ్చాత్ పరమాలోకే యయాంచే దురితం తరేత్ అస్తిత్యుక్తేన ప్రజే ద్రోణో మహాయశ జగ్నేనంద ఇతి ఖ్యాత యశోదాస ధరాభవత్. ఆ ద్రోణ అనబడే వస్తువు గారి భార్య ధర ఆవిడే యశోదాదేవిగా అవతరించడం అనేది జరిగింది. వీళ్ళు పూర్వం చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైన మహా తపస్సు అనేది చేయడం వలన ఆ తపస్సుకి మెచ్చిన పరమాత్మ తను ఆ ఇద్దరికీ కూడా తన బాలలీలలు చూపించి సంతోషపరిచే రీతిలో అనుగ్రహం అనేది చేశాడు భగవంతుడు. ఇలా ఉండగా చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి గోపికా స్త్రీలు ప్రతిరోజు రావడం, మా ఇంట్లో అది దొంగిలించాడు ఇది దొంగిలించాడు అని చెప్పడం, అవన్నీ వినకుండా దాటేయడం, ఇలా ప్రతినిత్యం కూడా జరిగే. అయితే ఒకసారి ఏమైంది అంటే యశోదాదేవి తన బాలకుడికి పాలు తాగిపిస్తూ లోపల కుంపటి మీద పెట్టిన పాలు పొంగిపోతుంది కదా అని చెప్పి వెంటనే హడావిడిగా అక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వెళతారు. తనని నేల మీద పడుకోబెట్టి పాలు దింపడానికి వెళ్ళింది కదా అని కోపగించిన కృష్ణుడు అక్కడే ఉండేది ఒక చిన్న బండరాయిని తీసుకొని ఎంతో సేపు వెన్నని చిలికింది యశోద. ఆ చిలికిన కుండని మొత్తం పగలగొట్టేసి అక్కడ ఉండే మజ్జిగ వెన్న అన్నీ కూడా ధ్వంసం చేసేసి ఆ వెన్న తను తింటూ అక్కడ ఉండే పక్షులకు కోతులకు కూడా ఇచ్చి ఈ రకంగా విపరీతమైనటువంటి చర్యని చేశాడు శ్రీకృష్ణుడు. అది చూసి చాలా కోపగించినటువంటి యశోదాదేవి కృష్ణ పరమాత్ముడిని కొట్టాలి అని చెప్పి చేతిలో బెత్తాన్ని తీసుకొని పరిగెత్తితే ఆవిడ్ని పరిగెత్తించి చివరి దాకాను కూడా దొరకలేదు. చివరికి చేత కాక అయ్యా కృష్ణ చేతికి దొరకవయ్యా అని వేడుకున్నాక సరే అని తల్లి గారి మాట వినాలి కదా పిల్లలు అని చెప్పి చేతికి దొరికాడు కృష్ణ పరమాత్మ. దొరికావు, ఇప్పుడు నిన్ను వదిలిపెట్టను, ఈ క్షణమే నిన్ను రోటికి కట్టేసి పెడతాను, ఎలా వెళ్తావు ఇక్కడి నుంచి చూస్తాను, ఎలా అల్లరి చేస్తావు చూస్తాను అని చెప్పి తాళ్ళని తీసుకొచ్చి కృష్ణ పరమాత్మని రోటికి కట్టడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది 2 అంగుళాలు తగ్గిపోయేది. గోపికా స్త్రీలందరికీ ఆనందం అనిపించింది. ఇదేదో బాగానే ఉంది, కృష్ణ పరమాత్ముడికి మొత్తానికి దండిస్తుంది కదా యశోద అని చెప్పి అందరూ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండే తాళ్ళని తెచ్చి కట్టడానికి ఇస్తే ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా 2 అంగుళాలు అది తగ్గిపోయేది. ఇలా ఉన్న ఆ అణురూపంలోనే మాతృరూపాన్ని చూపించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. చివరికి చేత కాక కట్టించుకోరా కృష్ణ అని చెప్పి వేడుకుంటారు యశోద. అలాగే అని చెప్పి దూడని కట్టడానికి ఎంత చిన్న తాడు కావాలో అంత చిన్న తాడుతో కట్టించేసుకున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఎందుకు అంటే భక్తవత్సుడు కృష్ణ పరమాత్మ మీరు మొండికేస్తే తను మహామొండి జగమొండిగా ఉంటాడు, మీరు భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఆరాధిస్తే వెంటనే మీకు దాసుడైపోతాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ. ఈ రకమైన తత్వాన్ని యశోదాదేవి ద్వారా మనకందరికీ తెలియజేయాలి అని చెప్పి ఈ లీలను చూపించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలా రోటికి కట్టి తన పనిలో తను వ్యక్తమైపోయారు యశోదాదేవి. అప్పటికే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి నలకూబర అనబడేటటువంటి వాడు, మణిగ్రీవ అనేటటువంటి వారు, వీరిద్దరూ
కుబేరుడి పిల్లలు. ఈ ఇద్దరు కూడా ఓ మేఘాల దాకాను కూడా ఎత్తుగా పెరిగినటువంటి దట్టమైన మహావృక్షాలుగా శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు. అటువంటి వారి శాప వృత్తాంతాన్ని ప్రస్తావన చేసి యమళార్జున వృక్షాలుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళని ఉద్ధరించే కథని చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. పూర్వం కుబేరుడి పిల్లలైన నలకుబర మణిగ్రీవ వీళ్ళిద్దరూ కూడా వస్త్రరహితంగా అప్సరా స్త్రీలతో పాటు స్వర్గంగా గంగా నదిలో జల క్రీడలు ఆడుతూ ఉంటారు. ఆ దారిన నారద మహర్షి వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ ఉండే అప్సరా స్త్రీలందరూ వస్త్రాలు ధరించి నారద మహర్షికి నమస్కారం చేసి ఆయనని గౌరవిస్తే నలగూబర మణిగ్రీవులు మాత్రం అలాగే దిగంబరులుగానే ఉంటూ నారద మహర్షి కోపానికి కారణమయ్యారు. ఈ రకమైనటువంటి దుర్వ్యవహారం మీరు చేశారు కావున మీరు వృక్షాలుగా మారిపోండి అని శాపం పెట్టారు నారద మహర్షి. ఆ శాప ప్రభావం అనేది విన్న వెంటనే అది ఎప్పుడు పరిహారం అవుతుంది స్వామి అని వేడుకొని ముందు కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి మీకు శాప విమోచనం కలగజేస్తాడు అని నారద మహర్షి గారు చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. అలా పుట్టిన వాళ్లే ఈ యమలార్జున అంటే అర్జున వృక్షాలు రెండు జత జతగా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. అవి ఎంత ఎత్తు పెరిగాయి అంటే మేఘమండలం దానికి తాకే అంత ఎత్తులో పెరిగినటువంటి వృక్షాలు. ఆ వృక్షాల మధ్యలో రోటిని తీసుకెళ్లి ఒకే ఒక క్షణంలో బాగా మొదలు గట్టిగా భూమిలో చొచ్చుకుపోయి ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షాలు రెండింటినీ కూడా ప్రకటించి వేసేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఎప్పుడైతే కృష్ణ పరమాత్ముడి స్పర్శ అయ్యిందో ఆ క్షణమే శాప విమోచనాన్ని పొందినటువంటి ఆ యక్షులు అద్భుతమైన తమ గాయనంతో కృష్ణ పరమాత్ముడిని స్తుతించారు. అంటారు వాళ్ళు, హే స్వామి, ఎన్నో రకాలుగా బాధపడేటటువంటి మమ్మల్ని ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు రక్షించావు. ఇటువంటి ఈ శిక్ష పొందడానికి కారణమే మా అహంకారం. ఆ అహంకారం అనేది రాకుండా నువ్వు మమ్మల్ని కాపాడు. ఇదే మేము మిమ్మల్ని కోరుకునేటటువంటి వరం. ఏమిటా వరం అంటే వాణి గుణాను కథనే క్షణం కథాయాం హస్తౌ చ కర్మసు మనస్తవ పాదయోర్నౌ స్మృత్యాం శిరస్తవ సుర ప్రవర ప్రణామే దృష్టిస్తాం దర్శనేస్తు భవత్మనూనా. ఏదైనా మా నోరు మాట్లాడాలి అని అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడి విషయాలే మాట్లాడాలి. అలా కాని పక్షాన మూగబోవాలి. మా కళ్ళు భగవత్ ప్రతిమలు చూసేటప్పుడు పని చెయ్యాలి. ఎప్పుడైతే అలా ఉండదో కళ్ళు పని చేయకుండా పోవాలి. ఈ రకంగా నా శరీరం అవయవాలు ఇవన్నీ ఎప్పుడు పరమాత్ముడి సేవలో మగ్నమవుతాయో అప్పుడు అవి సక్రమంగా పని చెయ్యాలి. ఎప్పుడైతే ప్రపంచిక వ్యవహారాలలో ఆ చేతులను కాళ్ళను శరీరాన్ని ఉపయోగించుకుంటానో ఆ ప్రాపంచికమైన కార్యాలు జరగకుండానే అవి అక్కడికక్కడే చచ్చుబడిపోయేట్టు వరం ఇవ్వండి మాకు. ఇలా అయితే మేము ఎలా వెళ్ళాలను కూడా మిమ్మల్ని స్మరించేటటువంటి ఒక సౌభాగ్యాన్ని పొందడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి నడుగూబర మణిగ్రీవులు ఇద్దరూ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి ద్వారా ఈ వరాన్ని పొంది అక్కడి నుంచి వారు తమ తండ్రి గారి లోకమైన అలకాపురి కుబేర పట్టణానికి వారు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఆ పరిస్థితిని తెలుసుకున్నటువంటి నందమహారాజు గారు ఈ వృక్షాలు ఎలా పడ్డాయా అని అడిగితే పిల్లలు అన్నారు కృష్ణుడే వీటిని ప్రకటించేశాడు అని. కానీ ఎవరూ కూడా నమ్మలేదు. చిన్నపిల్లలు చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి దాన్ని పట్టించుకోలేదు. కానీ చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా అబద్ధం చెప్పేవారు కాదు. వాళ్ళు మనస్సు నిర్మలమైనటువంటిది, నిష్కల్మషమైనటువంటిది. అలాంటి చిన్నపిల్లలు ఏ రకమైన భగవతత్వాన్ని అత్యంత అచ్చు తప్పకుండా ఎంత ప్రామాణికంగా తెలుసుకోగలరో అంతగా ప్రామాణికంగా అంతటి విశ్వాసంతో పెద్దలు తెలుసుకోవడానికి సాధ్యం ఉండదు. అలాంటి ఆ పిల్లలు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకుండా అదేదో దేవతలు ఏదో చేశారు, ఏదో అయింది అని అనుకున్నారే తప్ప కృష్ణ పరమాత్ముడే ఈ రకంగా వాళ్ళిద్దరిని ఉద్ధరించాడు అనే మాట మాత్రం వాడు నమ్మలేకపోయారు పుత్ర వ్యామోహంతో నందమహారాజు గారు మరియు యశోదాదేవి. ఇలా ఉండగా నలుగుబర మణిగ్రీవుల ఉద్ధారణ చేసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి గోవుల సమస్యకి పరిహారంగా బృహద్వనం వదిలిపెట్టి బృందావనానికి వెళ్ళాలి అని అనిపించింది. ఎందుకు అంటే గోవులు మేతకి వెళ్ళినప్పుడు తమ గోమూత్రాలతో అలా అలా చేసుకుంటూనే వెళతాయి. అలాంటి గోమూత్రాలు గోమయాలు పడిన చోట గడ్డి పెరిగితే అక్కడ పెరిగినటువంటి గడ్డిలో గోమూత్రపు సూక్ష్మమైన వాసన అది వస్తుంది. పశువులకి మాత్రం తెలుస్తుంది, అది గోవులకి తెలుస్తుంది.
కాబట్టి అవి సరిగ్గా మేతకి అండిన ఆహారాన్ని పచ్చిగడ్డిని తినేవి కావు. అది తెలుసుకున్న భగవంతుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ వనాన్ని వదిలిపెట్టే సమయం అనేది వచ్చింది. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఊరికే చెప్తే మాత్రం వినరు కదా అని చెప్పి తన చేతుల నుండి తన వెంట్రుకల నుండి తోడేళ్లని సృష్టి చేస్తాడు పరమాత్మ. తనే అన్ని రకాలుగా తోడేళ్ల రూపాలని ధరించి అందరినీ బెదరగొట్టగా విషయం తీర్మానం తీసుకుంటున్నామని చెప్పి అందరూ కూడా ఒక సమాలోచన అనేది ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అలాంటి ఆ సమాలోచనలో ఉపానంద అనేటటువంటి వృద్ధులు, జ్ఞానము అధికమే, వయస్సు అధికమే, కృష్ణ బలరాముల మీద ఎంతో భక్తి చేసేవాడు. అతడు కృష్ణ పరమాత్ముడి ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని మనం ఇక్కడి నుంచి బృందావనానికి వెళ్ళడమే మంచిది అని సలహా ఇవ్వగా, అక్కడ ఎన్నో కొత్త కొత్త వనాలు ఉన్నాయి, అక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పగా అందరూ కూడా దానికి ఒప్పుకున్నారు. మరుసటి రోజే గోకులం మొత్తం కూడా బృందావనానికి బయలుదేరడం అనేది జరిగింది. అప్పటికే గోపాల వృత్తిలో అంటే గోపాలుల యొక్క వంశ వృత్తిలో ఒక పద్ధతి అనేది ఉంది. బాగా పెరిగి పెద్దవైన ఆవులు ఎద్దులను మేతకి తీసుకెళ్లేవారు పెద్దవాడు. 6 నెలలు 3 నెలల వయస్సులో ఉండే దూడలు ఉంటాయే, లేత గడ్డిని తినేవి, అటువంటి దూడలని ఊరికి దగ్గరగా తమ ఆవాస స్థానానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లేటటువంటి పని గోపాల బాలకులకి ఉండేది. అలా శ్రీకృష్ణ బలరాములు 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల వయస్సులో గోపాలకులుగా ఉంటూ నానా రకాలుగా ఆ బృందావనంలో ఉండే దగ్గరలో ఉండే వనాలకి తమతో పాటు చిన్న చిన్న దూడల్ని, లేత దూడల్ని తీసుకెళ్తూ ఉండగా అక్కడ వత్సాసుర అనే ఒక రాక్షసుడు దూడ రూపాన్ని ధరించి వచ్చాడు. వాడి యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న భగవంతుడు బలరాముడికి విషయాన్ని తెలియజేయగా వెంటనే ఆ బలరాముడు కూడా జాగ్రత్త పడి వాడి 2 కాళ్ళను పట్టుకుని గిరిగిరా తిప్పేసి వాడిని సంహారం అనేది చేసేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాగే కొంతకాలానికి బక అనబడేటటువంటి ఒక మహారాక్షసుడు కృష్ణ పరమాత్ముడిని పొడిచి వేయాలి అని చెప్పి తన ముక్కుతో పొడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎంతకీ అది సాధ్యం కాలేదు. చివరికి కృష్ణ పరమాత్ముడిని మింగేద్దామని చెప్పి నోట్లో వేసుకుంటాడు ఆ రాక్షసుడు. భయంకరమైన అగ్ని వలె కాలుతూ ఉన్న కృష్ణ పరమాత్ముడిని మింగలేక బయటికి తీసేస్తాడు కృష్ణ పరమాత్మ. అలా ఆ ముక్కుని 2 భాగాలుగా పట్టుకొని 2 భాగాలుగా చీల్చివేసి ఆ బకపక్షి సంహారాన్ని చేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా అద్భుతమైనటువంటి ఆ పరాక్రమాన్ని చూసి గోపాలులందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎవరో సామాన్యమైన బాలకుడు కాదు, సాక్షాత్ భగవంతుడే అనే విశ్వాసం వారికి ఇంకా దృఢం అనేది అయింది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు. ఇలా ఆ పౌగొండ వయస్సులో వచ్చిన పరమాత్మ వేణునాదాన్ని చేస్తూ గోవులను గోపాలులను అందరినీ కూడా ఎంతగానో సంతోషపరిచేటటువంటి వాడై బృందావనాన్ని, అక్కడ ఉండే ఆవాస వస్తువులు, వృక్షాలు, చెట్లు, పక్షులు మొదలైనటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా సంతోషపరిచేటటువంటి వాడు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాంటి ఆ దేవదేవుడు ఒకసారి తమ స్నేహితులతో పాటు ఆటలాడుతూ ఉండగా దగ్గరలో ఉండేటటువంటి తాళవనానికి వెళదాం, అక్కడ ఉండే ఫలాలు మంచి వాసన వస్తున్నాయి, చక్కగా తీయగా ఉన్నాయి, వాటిని తినాలి అంటే అక్కడ ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు, వాటిని సంహారం చేస్తే మనం అనాయాసంగా అక్కడ వెళ్ళి ఆ ఫలాలన్నీ తినవచ్చు అని చెప్పి ఆ ఖర రూపంలో గాడిద రూపంలో ఉండేటటువంటి రాక్షసుడి గురించి తెలియజేస్తారు కృష్ణ పరమాత్ముడికి అతడి స్నేహితుడు. సరే అని చెప్పి బలరామకృష్ణుడు తమ స్నేహితులతో పాటు వెళ్ళి ఆ ఫలాలన్నీ కోసుకొని తింటూ ఉండగా వాడిద్దరిని సంహరించడానికని వస్తాడు ఈ భయంకరమైన గణపతి యొక్క వరంతో మృత్యురహితుడైనటువంటి ఆ ఖర అనబడే రాక్షసుడు, గాడిద రూపంలో ఉండే రాక్షసుడు. వాడు వీళ్ళని చంపడానికి వస్తే వాడి 2 కాళ్ళని పట్టుకొని గిరిగిరా తెప్పేసి ఆ తాళ వృక్షాల మీద వాడిని గట్టిగా మోది వేసి వాడిని సంహారం చేసేసి ఆ వనాన్ని నిష్కంటకంగా చేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఆ ఖర అనబడే రాక్షసుడి దౌర్జన్యానికి సమాప్తి అనేది పలికాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా చిన్న చిన్న వయస్సులోనే 7-8 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి లీలలన్నీ కూడా చూపించేవాడు భగవంతుడు. ఇలా ఉండగా గ్రీష్మ ఋతు
ఆ గ్రీష్మ ఋతువు వచ్చిన వెంటనే చిన్న చిన్న నదులు దగ్గరలో ఉండే సరోవరాలన్నీ ఎండిపోయాయి. ఇక నీళ్లు తాగాలి అంటే యమునా నదికే వెళ్ళాలి. అలా ఆ యమునా నదికి వెళ్లి నీళ్లు తాగిన గోవులు, దూడలు, గోపాలులు అందరూ మరణించారు. ఇలా ఎందుకు అని అడిగితే దానికి ఒక ఇతిహాసాన్ని చెబుతారు. పూర్వం సర్పాలకి, గరుడ దేవుడికి ప్రత్యేకంగా ఒక ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకుంటారు. ఎందుకు అంటే గరుడ దేవుడు ఎలా పడితే అలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు సర్పాల్ని తినేస్తే వాటికి ఆయుష్ అనేది ఎలా ఉండేది అంటే దినదిన గండం నూరేళ్ల ఆయుష్ లాగా సాగేది. అలా అవ్వడం వద్దు అని చెప్పి గరుడ దేవుడితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోగా గరుడ దేవుడు అలాగే అని చెప్పి తనకు కావాల్సిన ఆహారాలన్నీ వ్యవస్థ మీరు చేయండి, మిమ్మల్ని నేను హాని చేయను అని చెప్పారు. అప్పటికే తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుడి వరంతో మహావిషాన్ని పొందాడు కాళింగుడు. వాడికి ఇది నచ్చలేదు. అహంకారంతో విర్రవీగుతూ బ్రహ్మదేవుడి వరంతో వరదర్పముతో బలరాములు వారికి ఇది గరుడ దేవుడి కోసమని పెట్టినటువంటి ఏదైతే సుంకం ఉన్నదో ఆహార పదార్థాలు అనేవి ఉన్నాయో వాటిని వద్దని చెప్పిన నివారించిన వాడే వాటిని తినడం అనేది చేసేశాడు. అలా వాటిని అన్ని తిన్న విషయం తెలుసుకున్న గరుడ దేవుడితో యుద్ధానికి దిగి చావు దెబ్బలు తింటాడు గరుడ దేవుడి చేతిలో ఆ కాళింగుడు. చివరికి తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికని రమణక ద్వీపం నుండి బయలుదేరి అలా 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 సాగి ఈ యమునా నదిలో ఉండేటటువంటి ఒక మడుగు, ఆ మడుగులో వచ్చి తను తిష్ట వేశాడు కాళింగుడు. అయితే ఈ మడుగు దగ్గరకు వస్తే గరుడ దేవుడి నుండి ఎలా తప్పించుకోగలరు అని అడిగితే పూర్వం ఒక ఇతిహాసం అనేది వాడికి తెలుసు. పూర్వం ఇదే మడుగు దగ్గర సోబరి ఋషి గారు తపస్సు చేస్తూ ఉండగా రెండు పెద్ద పెద్ద చేపలు, మగ చేప, ఆడ చేప మిథునీ భావాన్ని పొందుతూ ఉండడాన్ని చూసి అప్పటికే ఆకలితో వచ్చిన గరుడదేవుడు తింటూ ఉండగా తినాలి అని ప్రయత్నం చేయగా వాటిని తినకు అని నివారిస్తారు సోబరి గారు. కానీ వినకుండా ఆకలితో ఆ రెండు పక్షుల్ని, రెండు చేపల్ని తినేస్తాడు గరుడదేవుడు. దాంతో కోపగించిన సోబరి మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి వస్తే నీ తల 1000 రెక్కలవుతుంది అని చెప్పి శాపం పెట్టడం అనేది జరిగింది. అయితే సోబరి ఋషి గారి శాపం గరుడదేవుడికి పెద్ద తట్టదు. కానీ కేవలం ఆ ఋషి గారి యొక్క తపస్సుకి, భక్తికి గౌరవం ఇవ్వాలని చెప్పి తను ఆ శాపాన్ని మీరే శక్తి పొందినప్పటికీ కూడా ఆ శాపానికి కట్టుబడినట్టు నాటకం చేస్తాడు గరుడదేవుడు. అది నిజం అనుకున్నటువంటి ఈ కాళింగుడు ఈ మడుగులో వచ్చి ఆశ్రయం పొందాడు. ఇదంతా తెలిసి ఉన్న సర్వజ్ఞుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఇలా అయితే సరిపోదు అని చెప్పి వెంటనే అక్కడ ఒక కదంబ వృక్షం అనేది ఉండేది. అది పూర్వం గరుడ దేవుడు అమృతాన్ని అపహరించుకొని తీసుకెళ్లే సమయంలో ఆ అమృతపు బిందు ఆ కదంబ వృక్షం మీద పడింది. దాంతో దానికి మరణం అనేది కలగలేదు ఈ కాళింగుడి విషము వలన. మిగిలినవన్నీ కూడా ఏవైనా సరే ఆ గాలి సోకిన చనిపోయి అక్కడే పడిపోయేవి. ఈ రకంగా కదంబ వృక్షం అనేది ఉండగా దాని మీద ఎక్కి లోపల దిగి అద్భుతంగా తను ఆ కాళింగ సర్పాన్ని మతనం చేస్తాడు పరమాత్మ. దమనం అనేది చేస్తాడు. ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది. కానీ అప్పటికే అక్కడ అపశకునాలన్నీ గోచరం అవ్వగా గోకుల వాసులందరూ కూడా యమునా నదికి వచ్చేశారు. ఈ ఉద్దేశంతోనే బలరాములు వారిని అక్కడే వదిలిపెట్టి వచ్చాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఆయన వీళ్ళందరినీ ఆపుతూ ఉండగా వాళ్ళ బాధని చూసి ఇక ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకూడదు అని చెప్పి ఆ కాళింగుడి మీద దివ్యమైనటువంటి నాట్యాన్ని, తాండవాన్ని చేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అహంకారంతో ఎత్తిన పడగని తన పాదాలతో నొక్కి పెట్టడం, ఈ రకంగా తోకని చేత్తో పట్టుకొని ఏమీ చేయలేని స్థితి వారికి కలగజేయడం, ఇలా ఎన్నో రకాలుగాను కూడా ఏనాడు కని విని ఎరుగని రీతిలో ఒక సర్పపు పడగల మీద నాట్యం చేసి చూపించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ అద్భుతాన్ని చూడాలి అని చెప్పి అబ్జ తత్రాబ్జ యవాంకుశాసని ధ్వజోపపన్నాని పదాని విష్పతే. ఇంద్రాది దేవతలు, బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు అందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఆనందిస్తూ ఉండగా ఇంకా అద్భుతంగా సాగింది ఆ నాట్యం, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి నాట్యం. అంతలో ప్రాణాపాయ పరిస్థితిని పొందుతాడు కాళింగుడు. విషయం తెలుసుకున్న అతడి భార్యలు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి కాళ్ళ మీద పడి మా వారిని క్షమించు అని వేడుకోగా అంతటికే వాటిని క్షమించి వేసి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఇక నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి లేదు,
తిరిగి ఆ రమణక ద్వీపానికి వెళ్ళిపో అని చెప్తారు కృష్ణ పరమాత్మ. అక్కడ వెళితే నాకు మరణం తప్పదు కదా అని అంటే, ఇప్పుడు ఆ భయం అనేది గరుడ దేవుడి ద్వారా కలుగునటువంటి భయం అనేది నీకు ఏం లేదు. ఎందుకంటే నీ మీద నాట్యం చేస్తూ చేస్తూనే నేను నీ పడగల మీద నా పాదాల చిహ్నాన్ని అచ్చుపడేట్టు కొట్టాను, అచ్చుపడేట్టు చేశాను. ఆ పాదాల అచ్చుని చూసి నమస్కారం చేసుకుని వెళ్తాడే తప్ప గరుడ దేవుడు నీకు హాని తలపెట్టడు అని కృష్ణ పరమాత్ముడు అభయం ఇవ్వగా, అలాగే అని చెప్పి తన పరివార సమేతంగా రమణక ద్వీపానికి వెళ్లి గరుడ దేవుడిని క్షమించమని కోరుకొని అక్కడే సుఖంగా ఉండిపోతాడు కాళింగుడు. ఇలా కాళింగుడు అటువైపు వెళ్ళిపోగా అప్పటికే బాగా ఆలస్యమైంది. చీకటి, ఎవరికి ఏమీ కనిపించట్లేదు. అక్కడే నదీ తీరంలోనే ఆ వనంలోనే అందరూ పడుకొని ఉండగా ఘోరమైనటువంటి దావానలం అనేది పుట్టింది. అలాంటి దావానలానికి వీళ్ళందరూ కాలి బూడిదయ్యే ప్రసంగం చూసి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ దావానలాన్ని మొత్తం తను పానం చేసి గోకుల వాసులందరినీ కూడా సంరక్షణ అనేది చేశాడు. ఇలాగే ఇంకొక మారు మేతకిని తీసుకెళ్లిన గోవులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా నానా రకాలుగా దారి తప్పి బాధపడుతూ ఉండగా పేరు పేరున్న తన గంభీరమైన ధ్వనితో పిలిచి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ గోవులందరినీ కూడా తిరిగి ఒక దారికి వచ్చేట్టు చేశాడు. అప్పుడు కూడా దావానలంలో వాళ్ళందరూ కూడా చిక్కుకోగా ఆ సమయంలోనూ కూడా దావానలాన్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పానం చేశాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా ప్రంబాసుర అనే రాక్షసుడు కృష్ణ బలరాములు ఒక్కొక్క గుంపు చేసుకొని ఒక ఆట ఆడాలి. ఆ ఆటలో ఎవరు గెలుస్తారో ఓడిపోయిన వాడు వాళ్ళని మోసుకొని ఒక పరిమితి దాకా ఎత్తుకెళ్ళాలి. అలా ఒక ఒప్పందం. ఇలా ఉండగా ప్రంబాసురుడు ఒక గుంపులో, కృష్ణ బలరాములు ఒక గుంపులో ఉండగా కృష్ణ బలరాముల గుంపు గెలిచింది, ప్రంబాసురుడి గుంపు ఓడిపోయింది. అయితే ఏంటిలే మంచిదే అని చెప్పి ప్రంబాసురుడు గోపాలుడి వేషంలో ఉంటూ, గోపాల బాలుడి వేషంలో ఉంటూ బలరాముడిని తన వీపు మీద మోసుకొని అలా వెళుతూ 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 భయంకరమైన రూపాన్ని ధరించగా చిన్న వయస్సులో ఉన్న బలరాముడు తను శేషదేవుడి అవతారం అనేది మర్చిపోగా భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటాడు బలరాముడు. అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు నువ్వు శేషదేవుడివి అనే విషయం గుర్తు తెచ్చుకో అని చెప్పగా అలాగే అని చెప్పి శేష రూపాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని ఒకే ఒక ముచ్చిఘాతంతో ఆ ప్రంబాసుర అనే రాక్షసుడిని సంహారం చేసేశాడు బలరాముడు. అప్పటి నుండి గోపాల బాలుకలందరికీ కూడా కృష్ణ పరమాత్ముడు నారాయణుడు బలరాముడు ఈయన సామాన్యమైన వారు కాదు, ఎవరో మహాదేవత అనే విషయం వాడు నిర్ధారణ అనేది చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి విశేషంగా వాడిద్దరిని ఎంతగానో ఆదరించేటటువంటి వారై ఉండేవారు ఆ గోపాల బాలుకులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా ఒకసారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎంతో మనోహర రూపాన్ని చూసినటువంటి ఆ గోపికా స్త్రీలు ఎల్లవేళలా ఆయన ధ్యాసలోనే ఉండేవారు. ఆయన మేతకని పశుల్ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా అని వేచి ఉండేవారు. అలాంటి ఆ సందర్భంలో కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి రావడంతో ఎంతటి అద్భుతమైన రూపం అతనికి ఉంటుందా అన్న దాన్ని తమ యొక్క గాయనలో నిరూపణ అనేది చేస్తారు ఆ గోపికా స్త్రీలు. బర్హాపీడం నటవర వపు కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రత్వాస కనక కపిశం వైజయంతి చ మాలాం. ఇలా వైజయంతి మొదలైనటువంటి మాలాలతో పీతాంబరాన్ని ధరించిన స్వామి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎప్పుడెప్పుడు నీ దర్శనం కలుగుతుందా అని చెప్పి వాళ్ళు వేచి ఉండేవారు. మొత్తానికి ఎలాగైనా సరే కృష్ణుని వివాహం చేసుకోవాలని చెప్పి కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ కాత్యాయని వ్రతముతో కృష్ణ పరమాత్ముడికి భార్యలయ్యే గొప్ప వరాన్ని వారు పొందడం అనేది జరిగింది. ఒక నెల రోజుల దాకా కాత్యాయని వ్రతం అనేది ఆచరించగా ఉద్యాపన చేసే సమయంలో స్నానానికని యమునా తీరానికి వెళతారు ఆ గోపికా స్త్రీలందరూ కూడా. అలాంటి ఆ గోపికా స్త్రీలు వివస్త్రలై నదులలో స్నానం చేయడం అనేది చూసి ఆ సందర్భంలో వాళ్ళ వస్త్రాలన్నీ అపర్ణ చేసేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇదేంటిది ఇలా చేశావు అని అంటే, మీరు వివస్త్రాలుగా ప్రవేశించడం ఇది నద్యాభిమాని దేవతలకి తిరస్కారం. ఎవరూ లేరు అని అనుకుంటారు. ఇన్ని రకాలుగా చెట్లు ఉన్నాయి, వృక్షాలు ఉన్నాయి, వాటిలో ఉండే జీవులు ఉన్నారు, చుట్టుపక్కల ఉండే పంచభూతాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరిలోనూ కూడా దేవతలు ఉంటారు. ఇంతమంది దేవతలు ఎదురుగా వివస్త్రులుగా ఉంటూ వారిని తిరస్కారం చేశారు. ఇలా చేస్తే
మీరు చేసిన వ్రతం మీకు ఫలించదు, కాబట్టి నన్ను క్షమాపణ కోరుకోండి అని చెప్పి యశస్మృత్యాచనాముక్త తప పూజా క్రియాదిషు వ్రత క్రియాదిషు నూనం సంపూర్ణతామ్యాతి సద్యో వందే తముచితం అని వారి చేత చెప్పించి వారి యొక్క లోపాన్ని పరిహారం చేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాంటి ఆ గోపికా స్త్రీలందరినీ కూడా అదే సమయంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి యక్షుడి రూపంలో ఉండేటటువంటి కుబేరుడి అనుచరుడు, అలాంటి ఆ కుబేరుడి అనుచరుడు వీళ్ళందరినీ కూడా అపహరణ అనేది చేయగా ఆ కుబేరుడి అనుచరుణ్ణి సంహారం అనేది చేసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గోపికా స్త్రీలందరినీ కూడా తను సంరక్షించి ఆ శంఖచూడ అనేటటువంటి ఆ యక్ష రాక్షసుడిని సంహరించిన సందర్భంలో మణి అనేది వాడి నెత్తికి ఉండడం చూసి దాన్ని తీసేసి బలరాముడికి ఇవ్వడం అనేది చేశాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఆ శంఖచూడుడి యొక్క అపహరణకి గురి అయిన గోపికా స్త్రీలని కాపాడాడు భగవంతుడు. ఈ సందర్భంలో ఉండగా కొంతకాలానికి మేతకని తీసుకెళ్లారు. అందరూ కూడా బాగా ఆకలి వేస్తుంది కృష్ణ అని అన్నారు. పక్కనే బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేస్తున్నారు, అక్కడికి మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి అని చెప్పగా ఆ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళు వచ్చి ఆహారం అడిగినా వాళ్ళు ఏమీ ఇవ్వలేదు, ఖాళీ చేతులతో వచ్చారు. ఈసారి అలా కాదు, వాళ్ళ భార్యల్ని వెళ్ళి అడగండి అని చెప్పగా వెనక వైపు వంటలు చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళ భార్య దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చాడా, అలా అయితే మేం చేసి నీ వంటలన్నీ తీసుకొస్తామని చెప్పి వారే స్వతహాగా వంటలన్నీ తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి గోపాలులకి అందరికీ కూడా ఇచ్చి ఎంతో సంతోషించి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి అనుగ్రహానికి వారు పాత్రులు అవుతారు. మైమం విభోరహతి భవాన్ గదితుం నిశంసం సత్యం కురుష్వ నిగమం తవ పాద మూలం ప్రాప్తావయం తులసిదామ పదావసత్యం కేశ నివోడుమతి లంఘ్య సమస్త బంధు. స్వామి, నిన్నే సేవించుకుంటూ నీ దగ్గరే ఉండిపోవాలని మేమందరం వచ్చాం, కాబట్టి మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని అంటే అలా కుదరదు, నన్ను మీరు నేరుగా పూజించేది అనుగ్రహం ఆరాధన చేసేది ఈ ఒకే సందర్భం, మిగిలిన సమయాలన్నింటిలోనూ కూడా మీ భర్తలు మీ పిల్లల్లో నేనే ఉన్నాను అని తెలుసుకొని వాళ్ళకి సేవలు చేసి ఆ రకంగా పత్యంతర్గత పరమాత్ముడి ప్రీతిని మీరు పొందవచ్చు, అదే మీకందరికీ కూడా కర్తవ్యం, ఇలా నాతో పాటే మీరు ఉండడానికి అనుమతి లేదు అని చెప్పగా ఆ రకంగా కృష్ణ పరమాత్ముడి మాటని కాదనలేక తిరిగి తమ భర్తల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అప్పటికే బుద్ధి వచ్చింది బ్రాహ్మణులకు, స్వయం భగవంతుడే గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చి ఆహారాన్ని అడిగితే మేము ఇవ్వకుండా తప్పు చేశాము కదా అని బాధపడ్డారు. వెళ్ళి కృష్ణ పరమాత్ముడి కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ కోరుకోవాలి అని అనుకుంటారు. కానీ మళ్ళీ అక్కడ కంసుడి భయంతో వాడేం చేస్తాడో ఏమో అని భయపడి వాళ్ళని వాళ్ళే తమాయించుకొని మనస్సులోనే ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి క్షమాపణలు కోరుకుంటారు ఆ ఋషులు మునులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా. ఇలా ఉండగా ప్రతిసారి కూడా గోపాలులు గోకులం ఇంద్రదేవుడి కోసం అని చెప్పి ఒక దివ్యమైన యజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేసేవారు. ఎందుకు అంటే వర్షాన్ని కురిపించే దేవత ఇంద్రదేవుడు కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆయన కోసం యజ్ఞం చేద్దామని చెబితే అప్పటికే ఇంద్రదేవుడికి అహంకారం వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న కృష్ణ పరమాత్మ మనకు వర్షాలు కురిపించేవాడు ఇంద్రుడు ఎందుకు అవుతాడు, మేఘాలు వర్షాన్ని కురిపిస్తాయి, మేఘాభిమాని పర్జన్య దేవత ఉన్నాడు, ఆ మేఘాలు గాలి ఎగిరికిపోకుండా గోవర్ధన పర్వతంలో ఉండే భగవంతుడు ఆ మేఘాల్ని ఆపి ఉన్నాడు. ఇలా ఉన్నప్పుడు గోవులు, గోవర్ధన పర్వతం, వనం, వీటిని మనం పూజించాలి, ప్రకృతిలో ఉండే పరమాత్ముని మనం పూజించాలి తప్ప ఎక్కడో స్వర్గలోకంలో ఉండే ఇంద్రుని ఏం పూజించడం అని చెప్పి ఆ యజ్ఞాన్ని ఇంద్రదేవుడి కోసం కాకుండా గోవర్ధన అంతర్యామి అయిన తన కోసమే వాళ్ళందరి చేత చేయించాడు పరమాత్మ. వాళ్ళు చూస్తూ ఉండగానే అద్భుతమైన పర్వత రూపాన్ని ధరించి కృష్ణ పరమాత్ముడే వచ్చి వాళ్ళు నివేదించిన సర్వ ఆహార పదార్థాలని స్వీకరించి వాళ్ళందరికీ అనుగ్రహం చేసి వెళ్ళిపోతాడు భగవంతుడు. అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం కూడా గోవర్ధనానికి వారు పూజించాలి అని నిర్ణయానికి వచ్చారు. విషయం తెలిసిన ఇంద్రదేవుడు సామర్థక మేఘాన్ని పంపించి ఆ గోకులాన్ని ధ్వంసము చేయాలి అని ప్రయత్నం చేశాడు. అంతలో కృష్ణ పరమాత్ముడు తన చిటికెన్ వేలి మీద గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి సమగ్రమైన గోకులానికి సంరక్షణని కలగజేసి 7 రోజుల దాకా ఏకధారగా కురిపించి అలసిపోయిన మేఘాలు ఇంద్రదేవుడి దగ్గర వెళ్లి విషయం చెప్పగా ఆ ఇంద్రదేవుడు
తను కూడా విషయం తెలుసుకొని అహంకారాన్ని వదిలివేసి కృష్ణ పరమాత్ముడి పాదాల మీద పడి ప్రార్థన అనేది చేస్తాడు. స్వామి, నేను తప్పు చేశాను, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా క్షమించు అని చెప్పి వేడుకుంటాడు. తన సంతానాన్ని కాపాడాడు కదా అని కామధేను కూడా అక్కడికి వచ్చి కృష్ణ పరమాత్ముడికి పంచామృతాభిషేకాన్ని చేస్తారు ఇంద్రదేవుడు మరియు కామధేను. ఇలాంటి ఆ పసివాడైన 7 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్న కృష్ణుడు 7 రోజుల దాకా గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి గోకులాన్ని సంరక్షణ అనేది చేసి ఎంతో అద్భుతమైన మహిమని లోకానికి చాటి చెప్పాడు. సకల జీవరాశుల్లోనూ ప్రకృతిలోనూ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం అనేది పద్ధతి. కాబట్టి మన సనాతన ధర్మంలో వృక్షాలకి పూజలు చేస్తాం, పర్వతాలకి పూజలు చేస్తాం, పుట్టలకి పూజలు చేస్తాం, సర్పాలకి ప్రాణులకి మనం పూజలు అనేవి చేస్తాం. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా చేతన ప్రతిమలై ఉన్నాయి, భగవంతుడి సన్నిధానంతో యుక్తమై ఉన్నాయి. కాబట్టి శాలిగ్రామాదుల పూజ ఎంత అనివార్యమో అంతే అనివార్యం చేతన ప్రతిమల పూజ కూడా అనే విశేషాన్ని, ఆ సిద్ధాంతాన్ని అందరికీ తెలియజేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా ఒక సందర్భంలో ఏకాదశి ఉపవాసం చేసిన గోకులంలో నందమహారాజు గారు మరుసటి రోజు అల్పద్వాదశి కదా అని చెప్పి యమునా నది స్నానానికి వెళ్ళారు. పొరపాటు నందమహారాజు గారిది కాకపోయినా వరుణదేవుడి దూత, వాడు భటుడు మూర్ఖుడు, వాడే పొరపాటు చేసి నిశీత సమయంలో మీరు రావడం ఏమిటా అని చెప్పి నందమహారాజు గారిని బంధించి వరుణలోకానికి తీసుకెళ్లాడు. అందరూ కృష్ణ పరమాత్ముడికి చెప్పారు. అలాగే అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్ముడు స్వయం వరుణలోకానికి వెళ్లి వరుణదేవుడి చేత పూజింపబడి అక్కడ వరుణదేవుడికి అనుగ్రహం చేసి వాడి భటుడిని దండించి నందమహారాజు గారిని తిరిగి తను గోకులానికి తీసుకొని వస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఉక్తం పురస్తాదేతత్తే చైత్యసిద్ధిం యథాగత విషన్నపి ఋషికేశం యుముతా దోక్షజ ప్రియా. ఇలా ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి విషయంలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి భక్తితో నానా రకాలుగా గోకుల వాసం అనేది మునిగిపోయేది. అందరూ కూడా కృష్ణ భక్తిలోనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండేటటువంటి వారే ఉండేవారు. ఇలా ఉండగా ఆ గోపికా స్త్రీలందరూ కూడా రాసక్రీడలు ఆడాలి అనే అభిప్రాయముతో తామెందరూ కూడా తపస్సు చేసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి ద్వారా వరాన్ని పొంది రాసక్రీడలు ఆడి వాడిని ఉద్ధరించవలసిందిగా వేడుకుంటారు. తన వేణునాదంతో ఆ గోపికా స్త్రీలందరినీ కూడా ఆకర్షింపజేసి వాళ్లతో అద్భుతమైనటువంటి రాసక్రీడలు ఆడతాడు. లక్షల సంఖ్యలో గోపికా స్త్రీలు ఉంటే లక్షల సంఖ్యలో భగవంతుడు రూపాలు ధరించి వాళ్ళందరితో మహారాస క్రీడని ఆడుతాడు. ఆ సమయం అంతయు కూడా గోపికా స్త్రీల రూపాలలో ఉంటూ వాళ్ళ బంధువుల ఇళ్లలోనే వాళ్ళ ఎదురుగా ఉంటూ వీళ్ళు అక్కడ లేరు అనే సందేహం లేకుండా వీళ్లకు అపవాదం రాకుండా రక్షించాడు కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. ఇలా ఉండగా ఆ గోపికా స్త్రీలకి ఈ క్రమలో అహంకారం అనేది వచ్చింది. చాలా అందగత్తెలం మేము, అందుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఉండలేడు అని చెప్పి అహంకారంతో విరవీగారు. ఎప్పుడైతే వారికి అహంకారం వచ్చిందో ఆ క్షణమే కృష్ణ పరమాత్ముడు అక్కడి నుంచి అదృశ్యమై తను మాయమై అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. బాధపడుతూ అయ్యో కృష్ణ పరమాత్ముడు లేని జీవితం మనకెందుక అని చెప్పి గోపీ గీతను పాడతారు భక్తితో. జయతి తేధికం జన్మనా వ్రజః తయత ఇందిరా సాధు తత్రహి దయిత దృశ్యతాం త్వాం దిదృక్షతాం త్వయి గతాసవత్ త్వా విచిన్వతే అని అద్భుతమైన గోపీ గీతతో స్వామి నీవే నా ప్రాణాలు, నీవు లేని ఈ దేహం ప్రాణాలతో లేని దేహంలాగా అయిపోతుంది. ఈ రకంగా అహంకారంతో విర్రవీగాం, ఇప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది, మళ్ళీ నీ దర్శనాన్ని మాకు కలగజేయి అని ఎంత వేడుకున్నా అటు ఇటు అడిగి ఏవేవో చేసి మొత్తానికి వారి మనస్సులో కించిత్తు అంశంలోనూ కూడా అహంకారం లేకుండా చేసి ఆ తర్వాత ఇంకేంటి ప్రాణాలే కోల్పోవాలి అనే స్థితికి వారు దిగుతారు. అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు వాళ్ళ మనస్సులో సంపూర్ణంగా అహంకారం పోయింది అనేది తెలిసి వాడికి దర్శనం ఇచ్చి వారితో రాసక్రీడలు ఆడి దివ్యమైన తత్వజ్ఞానాన్ని కూడా వాళ్ళకి ఉపదేశం అనేది చేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ రకంగా అప్సరా స్త్రీలు వారు అంతటి అద్భుతమైనటువంటి వరాలు కోరుకొని కృష్ణ పరమాత్ముడితో ఈ రకమైనటువంటి రాసక్రీడలు ఆడి ఆయన అనుగ్రహానికి వారు పాత్రులు అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా
దేవయాత్రలకి అని బయలుదేరుతారు గోకుల వాసులందరూ కూడా. ఆ దేవయాత్రలకని బయలుదేరినప్పుడు ఒక పెద్ద సర్పం నందమహారాజు గారిని చుట్టేస్తుంది. ఎవరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది జరగదు. స్వయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి తన పాదస్పర్శ చేయగా ఆ విద్యాధరుడిగా మారిపోతుంది ఆ ఘోరమైన సర్పం. సుదర్శన అనే విద్యాధరుడు పూర్వం అంతగా బాగా కనిపించని విరూపులైనటువంటి అంగిరస్ ఋషి గారిని తిరస్కారం చేసి వారి ద్వారా ఇలా శాపం అనేది పొందాడు. ఇదహం లోక గురునా పాదస్పృష్టు హతాశుభ. అలాంటి బ్రాహ్మణ ద్రోహం చేసిన మహాపాపాన్ని నీ పాదస్పర్శతో నేను పరిహారం చేసుకున్నాను స్వామి అని విద్యాధరుడు ఆ భగవంతుడి పాదాలకి నమస్కారం చేసి అందరికీ ఆ స్వామి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు అనే విషయాన్ని చెప్పి అక్కడి నుంచి తను అదృష్టుడై వెళ్ళిపోతాడు. ఇలా ఆ విద్యాధరుణ్ణి ఉద్ధరించినటువంటి భగవంతుడు ఈ రకంగా దివ్యమైనటువంటి తన అద్భుతమైన మానవాతీతమైన బ్రహ్మాది దేవతలకు కూడా సాధ్యం కానటువంటి ఎన్నో లీలలని చేస్తూ ఆ వ్రజ భూమిలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఆనందాన్ని కలగజేసేవాడు. ఇలా ఉండగా కృష్ణ పరమాత్ముడి పరాక్రమాలతో గోవర్ధనోద్ధరణ మొదలైనటువంటి వాటితో వార్తలుగా తెలిసినటువంటి కంసుడు ఈ నందగోకులంలోనే కృష్ణ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అని తెలుసుకొని ఎద్దు రూపంలో ఉండే అరిష్టాసురుణ్ణి పంపించి కృష్ణ పరమాత్ముడి చేతితో వాడికి సంహారం అయ్యేట్టు చేశాడు. కేశి అనే గుర్రపు రూపంలో ఉండే అసురుణ్ణి పంపించిన కేశి అనే అసురుణ్ణి కూడా సంహారం చేసేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా పంపించిన రాక్షసుల్ని పంపించినట్టే సంహారం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం ఇక అక్కడ రాక్షసుల్ని పంపించడం కాదు, కృష్ణ బలరాముల్నే ఇక్కడికి తిరిగి ఈ మథురా నగరానికి వచ్చేట్టు చేద్దాం అని అనుకుంటాడు కంసుడు. అదే సందర్భంలో ధనుర్యాగం అనే దాన్ని సంకల్పించి అద్భుతమైన ధనుస్సుని పూజించి ఒక ఉత్సవాన్ని జరిపే పద్ధతి ఆ మథురా నగరంలో ఉన్నది. ఈ నిమిత్తంతో అక్రూరుడికి చెప్పి కృష్ణ బలరాముని ఇక్కడికి తీసుకొనిరా అని చెప్పి పంపించగా అలాగే అని చెప్పి అక్రూరుడు ఎంతో సంతోషించి ఎప్పుడెప్పుడు ఆ కృష్ణుడి దర్శనం పొందుతానా అని చెప్పి అంత ఆనందంగా ఆలోచించుకుంటూ పరమాత్ముడి గురించి ధ్యాసలోనే వస్తూ ఆ గోకులం వచ్చి చేరగానే పరమాత్ముడి పాద చిహ్నాలతో ఉండే ఆ మట్టిని చూసి, పవిత్రమైన మట్టిని చూసి అక్కడ దొర్లుతూ పిచ్చిపట్టిన వాడిని వలె ఆ భక్త్యోన్మాదంలో ఏమీ తెలియకుండా నానా రకాలుగా ఆ మట్టితో స్నానం చేస్తాడు అక్రూరుడు. అతడి భక్తికి మెచ్చిన కృష్ణ పరమాత్మ తన దర్శనాన్ని ఇచ్చి సాదర సత్కారాలన్నీ కూడా కలగజేసి విషయం తెలుసుకొని అతడితో పాటు మథురా నగరానికి బయలుదేరడానికి సిద్ధమయ్యాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఈ రకంగా మథురా నగరానికి వెళుతున్నాడు కృష్ణుడు అని తెలిసిన గోపికా స్త్రీలందరూ కూడా కృష్ణుడిని పంపించకుండా ఉండడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళందరికీ ఇవాళ వెళ్ళి రేపే వచ్చేస్తాను అని చెప్పి ఎలాగో అలా వారికి అర్థం చేయించి వారికి తెలియజేసి మొత్తానికి ఒప్పించి అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. వెళుతూ వెళుతూ ఆహ్నికం చేసుకుందామని యమునా నదిలో దిక్కిన అక్రూరుడికి శేషాసనంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి దర్శన భాగ్యం అనేది లభించింది. ఇదేంటి కృష్ణుడు అక్కడ ఉండాలి అతని మీద ఇక్కడ ఉన్నాడే అని లేచి చూస్తే అక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడు అద్భుతమైన రూపము, ఆయన మహిమని అర్థం చేసుకున్న అక్రూరుడు ఆనంద బాష్పాలు రాలుస్తూ ఉండగా అక్కడే శేషదేవుడు సకల దేవతల దర్శన భాగ్యాన్ని కూడా అక్రూరుడికి కలగజేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలా తన పరమ భక్తుడైన అక్రూరుడిని ఉద్ధరించి ముందు మథురా నగరానికి వెళ్ళారు. అప్పటికే సాయంకాలం అయింది. మా ఇంటికి వచ్చి అతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలి అని అంటే అక్రూరుడికి మళ్ళీ ఇంకొక మారు వస్తానులే, నువ్వు వెళ్ళు, వేరే పనులు ఉన్నాయని చెప్పి మథురా నగరాన్ని చూసి రావడానికి బయలుదేరుతాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. దారిలో అందరూ కూడా భగవంతుడు అని అర్థం చేసుకొని అన్ని రకాల పూజలు, సపర్యలు మొదలైనవన్నీ చేస్తూ ఉండగా ఒకడు మహారాక్షసుడు బట్టలు ఉతికేవాడు, ఆ కంసుడి యొక్క భటుడు బట్టలు ఉతికేవాడు, వాడు ఈ రకంగా కృష్ణ పరమాత్ముడి ఎదురుగా తను ఏనుగు మీద కంసుడి వస్త్రాలన్నీ పెట్టుకొని వస్తాడు. ఆ వస్త్రాలు మాకు ఇవ్వు అని కృష్ణుడు అడిగితే దుర్భాషలాడి అవమానం చేస్తాడు కృష్ణుణ్ణి. ఒకే దెబ్బతో వాడిని సంహారం చేసేసి ఆ బట్టలలో యోగ్యమైన వస్త్రాలు తను ధరించి గోపాలులకి అందరికీ పంచిపెట్టి మిగిలినవన్నీ నేల మీద వేసేసి దాన్ని తొక్కుకుంటూ అలా ముందు సాగాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలా సాగిన ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి ఇద్దరు భక్తులు, ఒకరు సుదాంన
పుష్పాలతో భగవంతుడికి అలంకారం చేసిన వాడు. మరొకడు క్షురకుడు. తను కృష్ణ పరమాత్ముడికి క్షురకర్మ చేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందారు. వైకుంఠ లోకంలోనూ కూడా ఈ రకంగా వాళ్ళిద్దరూ ఆ పరమాత్ముడిని సేవించేవారు. ఈ అవతారంలోనూ కూడా వాళ్ళని సేవించుకోవాలి అని చెప్పి వారి ఇక్కడికి రావడం అనేది జరిగింది. ఆ ఇద్దరికీ కూడా విశేషంగా భక్తి ప్రపత్తుల్ని అనుగ్రహం చేసి ముందు సాగాడు కృష్ణ పరమాత్మ. దారిలో త్రివక్ర కనిపించింది. ఆవిడ యొక్క గంధాన్ని స్వీకరించి పరమాత్మ త్రివక్రకి దోష పరిహారం చేసి అద్భుతమైన సౌందర్య రాశిగా చేశాడు. నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను అని అంటుంది త్రివక్ర. కానీ ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత నిన్ను వివాహం చేసుకుంటానులే అని చెప్పి ముందు బయలుదేరుతాడు శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ. అలా వెళుతూ వెళుతూ ధనుర్యాగం జరిగే ప్రదేశానికి వెళ్లి ఆ ధనుస్సుని విరక్కొట్టేసి అక్కడ ఉండే సైనికులందరినీ కూడా సంహారం చేసేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇటువైపు ధనుష్ టంకారంతోనే ఆ ధనుర్యాగానికి పెట్టిన ధనుస్సు విరిగిపోయింది అనే విషయమే పెద్ద ధ్వనితో తెలుసుకున్నాడు కంసుడు. నివేరపోయి నేల మీద పడిపోయాడు భయంతో. అలాంటి వాడు కృష్ణుడు వచ్చేశాడు అని అర్థమైంది. కృష్ణుడిని ఎలాగైనా సరే రేపు సంహరించాలని చెప్పి కువలయాపీడం అనేబడే ఏనుగు, మావటివాడు, అరిష్టాసుర, ముష్టిక మొదలైనటువంటి రాక్షసులు ఎవరైతే వస్తాదులుగా ఉన్నారో చాణూర ముష్టికులు మొదలైన వాళ్ళందరికీ కూడా హెచ్చరించి ఎలాగైనా రేపు క్రీడాంగణానికి కృష్ణ పరమాత్ముడు వస్తే అతన్ని మీరందరూ కూడా ఎలాగైనా సరే సంహరించండి అని చెప్పి ఏర్పాట్లలో ఉన్నాడు కంసుడు. అప్పటికే వాడికి ఘోరమైన మృత్యుసూచకమైన అపశకునాలన్నీ గోచరమయ్యాయి. కానీ తన మూర్ఖత్వంతో ఈ మృత్యువును ఎలాగైనా నేను దాటగలను అని అనుకొని కృష్ణ పరమాత్ముడి కోసం వేచి ఉన్నాడు. అనుకున్న ప్రకారంగానే సూర్యోదయానికి తను క్రీడాంగణానికి బయలుదేరాడు. అడ్డుకున్న కులపీడాన్ని సంహారం చేసి క్రీడాంగణాన్ని ప్రవేశించగా కంసుడి కోసమని మాతో యుద్ధం చెయ్యి అని ఆ చాణూర ముచ్చికలు అడగగా సునాయాసంగా బలరామకృష్ణులు వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం చేసి కంసుడి తమ్ముళ్ళైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సంహారం చేసి చివరికి ఒక ఉదుటున కంసుడి దాకాను ఎగిరి ఒక దెబ్బతో వాడిని నేల మీద ఒరగెట్టు కొట్టి వాడి సంహారం చేసేశాడు కృష్ణ పరమాత్మ. చెరసాలలో బంధించబడినటువంటి వసుదేవ, దేవకి, ఉగ్రసేన మహారాజు మొదలైన వాళ్ళందరినీ కూడా విడిపించి వాళ్ళందరికీ సంతోషాన్ని కలగజేసి సమగ్రమైన మథురా రాజ్యాన్ని ఉగ్రసేన మహారాజు గారికి అప్పచెబుతాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. చెరసాల నుండి విముక్తిని పొందిన వసుదేవ, దేవకి మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా కృష్ణ పరమాత్ముడికి ఉపనయన మహోత్సవాన్ని జరపగా విద్యాభ్యాసానికని సాందీపని ఋషి గారి దగ్గరికి వెళ్లి 64 రోజుల్లో 64 కళలను విద్యాభ్యాసం చేసేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అంతలో కంసుడి భార్యలైన అస్థిప్రాస్తి అనే వాళ్ళిద్దరూ కంసుడి మామయ్య అయిన తమ తండ్రి గారైన జరాసంధుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏ జరాసంధ, ఈ రకంగా మా ఆయనని సంహారం చేశాడు కృష్ణుడు, మీ అల్లుడిని సంహారం చేశాడు అనే విషయాన్ని చెప్పారు. చాలా కోపగించినటువంటి జరాసంధుడు అక్కడే ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుండి గదా ప్రహారాన్ని విసిరి కొడితే అది వెళ్లి నారద మహర్షి గారి యొక్క చాకచక్యంతో జరా అనే రాక్షసి మీద పడింది తప్ప కృష్ణ పరమాత్ముడి దాకా వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా చేశారు నారద మహర్షి. మొత్తానికి ఇలా కాదు అని చెప్పి విద్యాభ్యాసాన్ని ముగించుకుని వచ్చిన కృష్ణ పరమాత్ముడిని ఆక్రమణ చేద్దామని చెప్పి మథురా నగరాన్ని చుట్టుగట్టారు జరాసంధ ప్రభుతులందరూ కూడా. అలాంటి వాళ్ళందరూ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం చేయగా వైకుంఠ లోకం నుండి తమ ఆయుధాలు తెప్పించుకున్న కృష్ణ బలరాములు క్షణకాలంలోనే రెప్పవాల్చే లోపే అందరూ చూస్తూ ఉండగానే జరాసంధాదులందరినీ కూడా చిట్టుగా ఓడించి వేసి చివరికి జరాసంధుడిని ప్రాణాభిక్ష పెట్టి వాడిని పంపించి వేశారు. వాడు బాణాసుడి సహాయాన్ని తీసుకుని ఇంకొక మారు ఆక్రమణ చేశాడు. అప్పుడు వాడికి ఓటమి అనేది తప్పలేదు. ఇలా 18 మార్లు ఓటమి అనేది పొందాడు జరాసంధుడు. ఈ రకమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి అవమానాన్ని పొందినటువంటి జరాసంధుడు ఈ రకంగా అయింది కదా, ఏం చేసి ఆ కృష్ణుడిని మనం సంహరించగలము అని చెప్పి తమ అనుచరులతో ఆలోచనకు దిగాడు ఆ జరాసంధ మొదలైనటువంటి వాడు. అంతలో కాస్త విరామం అనేది దొరకగా ఉద్ధవుడికి తను పత్రికని ఇచ్చి గోపికా స్త్రీలందరికీ కూడా తన విరహతాపంలో బాధపడుతూ ఉన్న వాడికి తత్వోపదేశాన్ని చెయ్యి, నా విరహం ఎవరికి ఉండదు, నా వియోగం ఎవరికి ఉండదు, నేను ఎల్లవేళలా సర్వాంతర్యామిగా ఉండేవాడిని, సర్వ జగత్తులో వ్యాప్తమై ఉన్నవాడిని, చిన్న పిల్లవాడి వలెనో
జారపురుషుడి వల్లనో, ప్రేమికుడి వల్లనో, కొడుకు వల్లనో నన్ను ఆరాధించకండి, నన్ను పరబ్రహ్మగా ఆరాధించండి అనేటటువంటి పత్రికని రాసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఉద్ధవుడి ద్వారా మహాజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం అనేది చేయిస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. పూర్వం వీళ్ళందరినీ వైకుంఠ లోకానికి తీసుకెళ్లినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా దాంట్లో రాసి గుర్తు చేసి, నేను బాలకుణ్ణి అని అనుకోకండి, మీ కృష్ణుడు అంటే చిన్న పిల్లాడు అని అనుకోకండి, సాక్షాత్ శ్రీమద్ నారాయణుడిగా పరబ్రహ్మగా నన్ను మీరు ఉపాసన చేయండి అనేటటువంటి తత్వాన్ని వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపదేశం అనేది చేయించాడు ఉద్ధవుడి ద్వారా. అలా ఆ ఉద్ధవుడు అక్కడ గోకులంలో తత్వజ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేసి తిరిగి ఇక్కడ మథురా నగరానికి రావడం అనేది జరిగింది. సైరంధ్రి ఆ త్రివిక్ర కృష్ణ పరమాత్ముని ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకొని అక్కడ ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి కుమారుణ్ణి తను కంటారు. ఆ కుమారుడు విశేషంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి పరమ భక్తులైనటువంటి భీమసేనుల వారికి సారథిగా అతడు తయారవుతాడు. ఈ రకమైనటువంటి నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి ఎవరెవరికి ఏ ఏ మాటలు తను ఇచ్చాడో, వాగ్దానాలు చేశాడో అవన్నీ కూడా పరిపూర్తి చేసుకుంటూ వచ్చాడు. అక్రూరుడు ఆనాడు ఆతిథ్యం కోసం అడిగారు. సరే అని చెప్పి ఆతిథ్యం గురించి అక్కడికి వెళ్లి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి అక్రూరుడి మీదను కూడా అనుగ్రహం చేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ఉండే ఆ దేవదేవుడి లీలలు అంతంత అంత ఇంత అని కాదు, ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సందర్భం. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా చేశాడు. 18 మార్లు జరిగినటువంటి యుద్ధంలో బాణాసురుడి సైన్యాన్ని చిత్తుగా ఓడించి యుద్ధం చేస్తే ఒకసారి కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరూ కూడా మథురా నగరాన్ని వదిలిపెట్టి పారిపోయినట్టు నాటకం చేసి గోమంత పర్వతానికి వెళతారు. ఆ గోమంత పర్వతానికి వీళ్ళు వెళ్ళారు కదా అని చెప్పి జరాసంధుడు వెళ్ళి గోమంత పర్వతానికి మంటలు పెడితే అక్కడ ఉండే ప్రాణుల్ని ఋషుల్ని రక్షించడానికి ఆ గోమంత పర్వతాన్ని పాదాలతో గట్టిగా నొక్కి పెట్టి నీళ్లు జిమ్మేట్లు చేసి అగ్నిని ఉపశాంతి చేసి ఈ వట్టి చేతులతోనే ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళందరినీ చిత్తుగా ఓడించి వేశాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అలాంటి గోమంత పర్వతం నుండి బలరాముడు తన భార్యగా అవతరించబోతున్నటువంటి వారుణీదేవి సేవలను స్వీకరిస్తాడు. అలా గొల్లాపురానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటటువంటి శృగాల వాసుదేవుణ్ణి కూడా వారు సంహారం అనేది చేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా నానా రకాలుగా ఈ రకమైనటువంటి దిగ్విజయ యాత్రలో వెళుతూ ఆ గోమంత పర్వతంలో పరశురాములు వారితో పాటు కలిసి ఆయన ద్వారా చక్ర శంఖాదులన్నీ కూడా పొందడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఎన్నో రకాల లీలలు చేస్తూ ఉన్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిని ఏం చేసినా ఓడించలేకపోతున్నాం కదా అని బాధపడ్డారు జరాసంధ ప్రభుత్వులందరూ కూడా. దానికి శాలుడు ఒక ఉపాయం చెప్పాడు. పూర్వం యాదవుల పురోహితులైన గర్గాచార్యులు వారి యొక్క నైతిక బ్రహ్మచర్యం గురించి తెలుసుకోకుండా వారి శాలకుడు వారికి అవమానం అనేది చేయగా ఆ అవమానంతో బాధపడి ఆ అవమానానికి సహకరించిన యాదవులందరినీ దండించాలని చెప్పి ఇనుము ముక్కల్ని తింటూ తపస్సు చేస్తారు గర్గాచార్యులు. రుద్రదేవుడి వరప్రాప్తిగా ఒక మహాదుష్టుడైన కుమారుణ్ణి పొందుతాడు. ఆయన యవనాసుర అనేటటువంటి వాడి పేరు. ఆ రాక్షసుడు పుట్టిన తర్వాత కృష్ణద్వేషి అయిన వాడు పుట్టాడు కదా అని అప్పుడు బుద్ధి తెచ్చుకున్న గర్గాచార్యులు వారు భగవంతుడిని క్షమాపణ కోరుకొని భగవంతుడి గురించి మళ్ళీ తపస్సు చేయడం అనేది చేశారు. అలా ఆ గర్గాచార్యులు వారు ఏ రుద్రదేవుడి ద్వారా కృష్ణ సంహారకుడిగా ఒక కుమారుని వరం పొందాడో, యాదవుల సంహారకుడిగా ఏ వరం పొందాడో అలాంటి ఆ బాలకుడే ఇప్పుడు పెరిగి పెద్దవాడై ఉన్నాడు. వాడి పేరే కాలయవన అని అక్కడే ఉండేటటువంటి యవన రాజు గారి ఇంట్లో దత్తతుగా వెళ్ళి ఇప్పుడు మహాసైన్యాధిపతి అయ్యాడు. 3 కోట్ల అక్షోహిణి సైన్యం వీడికి ఉన్నది, వాడి సహాయాన్ని తీసుకుందామని చెప్పి ఎలాగో అలా ఒప్పించి తన సౌభ విమానాన్ని ఎక్కి కాలయవనుడికి విషయం చెప్పి వాడు జరాసంధుడికి పరమ భక్తుడు. ఎంతో సంతోషంగా కృష్ణ సంహారం చేయడానికి నేను సిద్ధమే అని చెప్పి ఒక రోజుని ఒక తిథిని నిర్మాణం చేసుకొని తయారు చేసుకొని ఒకవైపు నుంచి కాలయవనుడు, మరొక వైపు నుంచి మరుసటి రోజు జరాసంధాదులు, ఇలా 2 వైపులాను కూడా మథురా నగరాన్ని కబళించి వేద్దామనే ఆలోచనలో వాళ్ళు వచ్చారు. విషయం తెలిసిన పరమాత్మ ఇక మథురా నగరంలో ఉండడం మంచిది కాదు, వీళ్ళెవరు కూడా యాదవులు అని చెప్పి విశ్వకర్మ ద్వారా వరుణదేవుడికి ఆదేశించి అద్భుతమైనటువంటి ద్వారకా నగరాన్ని నిర్మాణం చేయించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. సముద్ర మధ్యలోనే అందరినీ అక్కడ పంపించి వేశాడు. మథురా నగరం మొత్తం ఖాళీ.
అప్పటికే యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు కాలయవనుడు. వట్టి చేతులతో బయటికి వచ్చిన కృష్ణుడితో వట్టి చేతులతో యుద్ధం చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు కాలయవనుడు. ఒక దెబ్బకే మూర్ఛపోయి ఎంతో సేపటికి మేల్కొన్న తర్వాత వెళ్లి కళ్ళు తెరిచి చూస్తే దూరంగా పారిపోతూ కనిపించాడు కృష్ణుడు. అలా పారిపోతున్నాడు కదా అని చెప్పి మథురా నగరం నుండి హైదరాబాద్ భాగ్యనగరం దాకా ముచుకుంద మహారాజు గారు మాంధాత గారి కుమారుడు ఆయన ఉన్న ప్రదేశం దాకా వాడిని పరిగెత్తించి తీసుకొస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఎందుకు అని అంటే, ఇక్ష్వాకు వంశంలో త్రేతాయుగంలో పుట్టిన ముచుకుందుడు దేవతల సహాయం కోసమని చెప్పి స్వర్గలోకానికి వెళ్లి యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో విజయాన్ని సాధించాడు. వరం కోరుకు అని చెప్పగా ఎంతసేపు అయింది నేను ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తూ అని చెప్తే కొన్ని యుగాలే గడిచిపోయాయి అని చెప్పారు. అయితే బాగా అలసిపోయాను, మంచి నిద్ర నాకు కావాలి, ఎవడైనా నా నిద్ర భంగం చేస్తే వాడు భస్మమైపోవాలి నా చూపు మాత్రముతోనే అనే వరాన్ని కోరుకున్నాడు ముచుకుందుడు. ఇలాంటి వ్యర్థమైన వరాన్ని కోరుకున్నాడే ముచుకుందుడు అని బాధపడిన దేవతలు భగవంతుణ్ణి వెళ్లి ప్రార్థన చేయగా, ఈ వ్యర్థమైన వరం సార్థకం చేస్తానులే, భవిష్యత్తులో పుట్టబోయే కాలయవనుడి సంహారాన్ని గావించి ముచుకుందుడికి ఎనలేనంత పుణ్యాన్ని నేను కలగజేస్తాను అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆనాడే దేవతలకి మాట ఇచ్చాడు. అది ఇవాళ నిర్వర్తించాలి అని చెప్పి మథురా నగరం నుండి వాడిని పరిగెత్తించి ఈ భాగ్యనగరం దాకా పరిగెత్తించాడు భగవంతుడు. వాడు మహాసురుడు వచ్చి ఆ గుహలో ప్రవేశించడం చూసి వీడు కూడా మూర్ఖుడుగా గుహలో ప్రవేశించాడు. దారిలో ఎవరో పడుకున్నట్టు కనిపించింది. పడుకున్న వాడి మీద తన పీతాంబర ఉత్తరీయాన్ని వేశాడు పరమాత్మ. పడుకున్నవాడు కృష్ణుడే అని భ్రమించి కాలయవనుడు గట్టిగా కాలుతో తన్ని ముచుకుందుడిని నిద్రాభంగం కలగజేయగా ఆ ముచుకుందుడు కళ్ళు తెరిచి చూసినంత మాత్రాన కాలయవనుడు భస్మీపటలమైపోయాడు. అలా ఆ ముచుకుందుడికి తన దివ్యమైన దర్శనాన్ని కలగజేసి అనుగ్రహం చేస్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. హే స్వామి, నేను జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యాలు కోరుకుని ఉంటే ఇప్పటికే మోక్షలోకానికి వెళ్లేవాడిని. అలా కాకుండా అనవసరంగా నిద్రని కోరుకున్నాను. ఇది ప్రాణుల యొక్క మూర్ఖత్వం. ఏది సుఖ సాధనాలుగా భావించారో అది ఏది సుఖ సాధనం కాదు. ప్రాపంచిక సుఖ సాధనాలన్నీ దుఃఖ సాధనాలే. నిజమైనటువంటి శాంతి సుఖం అంటే అది భగవద్భక్తిలోనే ఉన్నది అనేది ఇప్పుడు తెలిసింది. నన్ను క్షమించు, ఇంత సమయాన్ని నిద్రలో వ్యర్థ చేశాను. ఇక మిగిలిన ఆయుష్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా నే సాధన మార్గంలో వెళ్ళి నీ గురించి తపస్సు చేస్తాను అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్ముడి ద్వారా అనుమతిని తీసుకుని ముచుకుందుడు మహాబద్రి క్షేత్రానికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అక్కడ తన మిగిలిన ఆయుష్ని సార్థకం చేసుకుంటాడు తపస్సులు చేసి. ఇలా ఉండగా ఇటువైపు ఆ త్రేతాయుగానికి సంబంధించిన ఆ కృతయుగానికి సంబంధించిన రేవత మహారాజు గారు తన కూతురు రేవతీదేవికి యోగ్యమైన వరుడు ఎవరా అని తెలుసుకోవడానికి అనర్థాధిపతి అయిన వీరు యోగ సామర్థ్యంతో బ్రహ్మదేవుడి వరముతో మానవ శరీరంతోనే సత్యలోకాలకి వారు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. ఆ సత్యలోకానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ గంధర్వులు గంధర్వులు చక్కగా గాయనం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ గాయనం అనేది చేస్తూ ఉండడాన్ని చూసి ఆ గాయనంలో మంత్రముగ్ధుడైపోతాడు రేవత మహారాజుగా. గాయనం అయిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుని కలిసాక విషయం ఏమిటి అని అడగగా, నా కూతురికి వరుడు కావాలి అని అడగగా, నీ లిస్ట్ లో ఎవరున్నారు చెప్పు అని అంటారు బ్రహ్మదేవుడు. ఎవరెవరి పేరులో చెబుతారు. వారు కాదు, వారి గోత్రాలు కూడా లేవు. ఇప్పుడు 28వ ద్వాపర యుగం ఉంది. బలరాముల వారికి నీ కూతుర్నిచ్చి వివాహం చెయ్యని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పగా వెంటనే ద్వారకకి వచ్చి రేవతీదేవిని బలరాముల వారికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు రేవత మహారాజు. తన హలాయుధంతో ఆ రేవతీదేవి గారిని పరిపూర్ణంగా ద్వాపర యుగానికి సరిపోయేంత ఆయుష్, ఆ రకమైనటువంటి శరీరం యొక్క పరిమాణం మొదలైనటువంటి వాటితో వ్యవస్థ చేసి ఆ రేవతీదేవి గారిని వివాహం చేసుకుంటాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇలా ఉండగా అటువైపు పాండవుల కథాభాగాన్ని కూడా కొంచెం ఇక్కడ కలుపుతారు. పాండవులు అప్పటికే పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యారు. చక్కని యవనవంతులై ఉన్నారు వాళ్ళు. అలాంటి యవనవంతులైనటువంటి ఆ పాండవుల విషయంలో వాళ్ళ యొక్క బాగోగులను తెలుసుకొనిరా అని చెప్పి కృతవర్మని పంపించాడు కృష్ణ పరమాత్మ. అలాంటి ఆ కృతవర్మని పంపించగా కృతవర్మ అక్కడికి వెళ్లి హస్తినాపురానికి వెళ్లి
ఆ హస్తినావతిలో పాండవుల విషయంలో ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు అన్యాయం చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని దాన్నే కృష్ణ పరమాత్ముడికి చెప్పి వస్తూ వీళ్ళందరినీ తమతో పాటు తీసుకొస్తాడు ద్వారకా నగరానికి కృతవర్మ. అలా వచ్చిన పాండవులలో ఆ భీమార్జునులకు విశేషంగా భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు పరమాత్మ. గదా యుద్ధాన్ని నేర్పిస్తాడు భీమసేనుల వారికి బలరాముల వారి ద్వారా. ఉద్ధవుడి ద్వారా విశేషమైన నీతి శాస్త్రాలని నకుల సహదేవునికి నేర్పించగా అక్కడ హస్తినావతిలో కుంతీదేవితో పాటు ధర్మరాజు గారు అక్కడే వారు ఉండిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా పాండవుల యొక్క భవిష్యత్తు సుఖంగా ఉండాలి అనే అభిప్రాయంతో ఇక్కడ వారికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలని కలగజేశాడు పరమాత్మ. ఇంతలో ఇటువైపు కాలయవనుడి దగ్గర భంగపాటు అనేది కలగగా ఏదైనా చేసి కృష్ణ పరమాత్ముడి మనస్సుకి కష్టం కలగజేద్దామని ఆలోచిస్తాడు జరాసంధుడు. ఆలోచించిన దానికి అనుగుణంగానే ఆ జరాసంధుడి శిష్యుల్లో ఒకడు రుక్మి అనేవాడు, భీష్మక మహారాజు గారి కుమారుడు. భీష్మక మహారాజు గారికి 5 పిల్లలు. రుక్మి అనేవాడు అందరికంటే పెద్దవాడు. అందరికంటే చిన్న చెల్లెలు రుక్మిణీదేవి. ఆ రుక్మిణీదేవికి కృష్ణుడికి ఇచ్చే వివాహం చెయ్యాలని ఇంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకొని ఉండగా మధ్యలో జరాసంధుడి ప్రభావానికి అడ్డుకొని ఆ రుక్మి అనేవాడు బలవంతంగా రుక్మిణికి ఇష్టం లేకపోయినా శిశుపాలుడికి ఇచ్చే వివాహం చెయ్యాలి అని వాడి ఆరాటం. ఆ రకంగానే స్వయంవరాలు ఏర్పాటు చేశాడు రుక్మి. ఆ స్వయంవరం అనేది జరిగే ప్రదేశంలో అలా గాలిలో ఎగురుతూ వెళ్తారు గరుడదేవుడు. ఆయన రెక్కల తాకిడికేనే సమగ్రమైన ఆ స్వయంవరపు వ్యవస్థ ధ్వంసమైపోతుంది. ఆ క్రమంలో రెండో మారు కుతంత్రాన్ని చేస్తూ ఈసారి స్వయంవరాన్ని ప్రకటించి అందరూ కూర్చుందాం, కృష్ణ పరమాత్ముడు వస్తే అతనికి ఆసనం లేకుండా చేద్దామని అనుకున్నారు. అది కూడా వెనక దెబ్బ కొట్టింది. ఇంద్రదేవుడే తమ ఆసనాన్ని పంపించి వీళ్ళందరినీ శాసన చేసి రాజరాజేశ్వర అనే రకంగా సకల చక్రవర్తుల చేత కృష్ణ పరమాత్ముడికి అభిషేకాలు చేయించారు. ఇలా అనుకున్నది ఒకటి అయినది మరొకటిగా అయ్యింది. పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి. ఏం చేసినా కృష్ణ పరమాత్ముడిని ఏమి చేయలేకపోతున్నామే, కాబట్టి ఈసారి ఇలా కాదు, స్వయంవరమే లేకుండా నేరుగా డైరెక్ట్ గా వివాహమే చేసేద్దామని చెప్పి ఒక ముహూర్తం చూసి చూడకుండానే రుక్మిణిని శిశుపాలుడికి వివాహం చెయ్యాలి అని గట్టిగా ఏర్పాట్లు చేయడం మొదలు పెట్టారు జరాసంధ మొదలైనటువంటి వాళ్ళు. విషయం తెలుసుకున్న రుక్మిణీదేవి తన కష్టాల్ని కృష్ణ పరమాత్ముడికి చెప్పాలి అని చెప్పి పూర్వం తను బాల్యావస్థలో ఉండగానే కృష్ణ పరమాత్ముడి లీలలని నారద మహర్షి ద్వారా వింటూ ఆయననే వివాహం చేసుకోవాలి అని నిర్ణయానికి వచ్చారు లక్ష్మీ అమ్మవారు. ఇదే సందర్భంలో కృష్ణ పరమాత్ముడు గరుడారూఢుడిగా వచ్చి రాజరాజేశ్వరుడిగా వాళ్ళ చేత అభిషేకాలు పొందుకుని ఉన్నప్పుడు భీష్మక మహారాజు గారిని హెచ్చరించి వచ్చాడు కృష్ణ పరమాత్మ. చూడు భీష్మక, నేను నారాయణుణ్ణి, నీ కూతురు లక్ష్మి, నా విశ్వరూపాలు చూడు. నీ కూతుర్ని నాకే ఇచ్చి వివాహం చెయ్యాలని సంకల్పం మాత్రం చెయ్యి. చేయగలవో చేయలేవో ఫిజికల్ గా అది చూద్దాం. రుక్మిణి ఎదిరించలేవు, పర్వాలేదు, మనస్సులో అయినా నువ్వు కన్యాదానం చెయ్యి, నాకు మిగిలిందట నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి వెళ్ళి ఉన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ. అప్పుడే భీష్మక మహారాజు గారు తన కూతురికి కృష్ణుడే వరుడు అని మనస్సులోనే సంకల్పించి కన్యాదానం చేశారు. అయినా కూడా రుక్మి ప్రయత్నాలు, రుక్మి ఏర్పాట్లు చూసి బాధపడిన రుక్మిణీదేవి ఒక బ్రాహ్మణుడి చేతిలో ఒక పత్రాన్ని రాసి కృష్ణ పరమాత్ముడికి పంపించారు. 9 శ్లోకాలతో ఉండే పత్రం. కృత్వా గుణాన్ భువన సుందర సంగమాంస్తే నిర్విష్య కర్ణ వివరం హరతోంగ తాపం అనేటటువంటి దివ్యమైన శ్లోకం. 9 శ్లోకాలు, 9 విధమైన భక్తులను వివరించేటటువంటి ప్రసంగం అది. ఈ రకమైన పత్రికని రాసి, స్వామి నన్ను నువ్వే వివాహం చేసుకో, శిశుపాలుడిని వివాహం చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఒకవేళ నువ్వు నా మాట వినకుండా ఇక్కడ వచ్చావంటే నేను వివాహం చేసుకునేంత వరకు ఉపవాస దీక్షతో ఉంటూ ప్రాణాల్ని వదిలిపెడతాను. మా కులాచార ప్రకారంగా వివాహం రోజు శశీదేవి ఇంద్రదేవుని పూజించి రావాలి, ఆ దేవాలయం దగ్గర నన్ను అపహరణ చేసుకొని వెళ్ళు అని కృష్ణ పరమాత్ముడికి సూచన చేశారు రుక్మిణీదేవి. అదే పత్రికలో ఏ క్షణంలో ఆ పత్రిక వచ్చిందో అదే క్షణంలో వెంటనే ఆ బ్రాహ్మణుడితో పాటు బయలుదేరి వచ్చాడు ఒకే ఒక రాత్రి పూటలో కృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ విదర్భ దేశానికి, నాగపూర్కి. కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చింది తెలుసుకున్న భీష్మక మహారాజు గారు ఎంతో సంతోషించి బయట ఉద్యానవనంలో వారికి వ్యవస్థ అనేది చేయగా
ఇటువైపు రుక్మిణీదేవి అనుకున్న ప్రకారంగానే కులదేవతల పూజలు ముగించుకొని బయటికి రావడం, తన దివ్యమైన సౌందర్యంతో అందరినీ మోహింపజేయడం, అదే క్షణంలో కృష్ణ పరమాత్ముడు వచ్చి ఆవిడ్ని పాణిగ్రహణం చేసి అపహరణ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు కృష్ణ పరమాత్మ. తేరుకొని విషయం తెలుసుకొని యుద్ధానికి దిగితే అప్పటికే బలరాములు వారు యాదవుల సైన్యంతో పాటు జరాసంధాదులందరినీ ఓడించి వేయగా రుక్మి కృష్ణ పరమాత్ముని వెంబడించాడు. నర్మదా తీరం దాకా వెంబడించాడు. అక్కడ కృష్ణుడికి రుక్మికి యుద్ధం జరిగింది. చివరికి కృష్ణ పరమాత్ముడి చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయిన రుక్మి ఇంకేంటి చక్రాయుధంతో వాడిని సంహరించాలి అని అనుకునే లోపే రుక్మిణీదేవి గారు ప్రార్థన చేస్తారు, మా అన్నయ్య మరణిస్తే ఇంకో 10 రోజుల దాకా పోస్ట్పోన్ అవుతుంది వివాహం, వద్దు, వాడు అలాగూ దుష్టుడు, బలరాముడి చేతిలో వాడికి మరణం ఉంది అని లోక విడంబన చేస్తూ బంధువుల సంహారం అనేది జరగకూడదు అనే అభిప్రాయంతో ఈ రకంగా ఇద్దరికి ఒకే అభిప్రాయం ఉంది కృష్ణ రుక్మిణీదేవి. అయినా కూడా లోక విడంబనం కోసం ఈ రకంగా చేయడం అనేది జరిగింది. చిత్తుగా ఓడిపోయిన ఆ రుక్మిణి వికారపరచగా అతడు చేసిన ప్రతిజ్ఞకి అనుగుణంగా కృష్ణుడిని నేను ఓడించకపోతే ఇక్కడే భోజకట అనే నగరాన్ని పెట్టుకొని నేను విదర్భ దేశంలో ప్రవేశించను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉండడం వలన భోజకటలోనే ఉండిపోతాడు రుక్మి. ఇలా వివాహం అనేది చేయడానికి చాలా ఏర్పాట్లన్నీ జరగగా ఇటువైపు నుండి భీష్మక మహారాజు గారి బంధువులు, అటువైపు వసుదేవుడి బంధువులు అందరూ కూడా కలిసి ఎంతో ఆనందంగా దేవతలందరూ కూడా వచ్చి దివ్యమైనటువంటి ఈ లక్ష్మీనారాయణుల వివాహ ఘట్టాన్ని దర్శించుకొని చూసి ఆనందించాలి అని చెప్పి అందరూ కూడా బయలుదేరి వచ్చారు. రుక్మిణ్యారణం శృత్వా ఏమానం తతస్తతః రాజానో రాజకన్యా చ బభూవ విస్మితాః ద్వారకాయాం అభూత్ రాజన్ మహాన్ మోద పురౌకసాం రుక్మిణీం రమణోపేతాం దృష్ట్వా కృష్ణం శేష్పతిం. అలాంటి ఆ లక్ష్మీనారాయణుల వివాహ నిమిత్తంతో వారిద్దరికీ కూడా సంయోగం అనేది జరగడం అనేది చూసి దేవతలందరూ పుష్పవృష్టులు కురిపించగా శ్రేష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రుక్మిణీదేవి యొక్క వివాహ మహోత్సవం అనేది జరిగినది. ఈ రకంగా కృష్ణ మరియు రుక్మిణీదేవి యొక్క వివాహ ఘట్టాన్ని ఇవాళ సమాప్తి చెయ్యాలి అని చెప్పారు. ఇలా ఆ రుక్మిణి కృష్ణ పరమాత్మల వివాహ ఘట్టం అనేది సమాప్తి అయ్యింది. రేపు మిగిలిన ఆ కన్య మణులతో కృష్ణ పరమాత్ముడి వివాహ ఇతిహాసం, అలాగే ఏకాదశ స్కందంలో హంసోపదేశం దాకాను కూడా రేపటి రోజు మనం చెప్పుకుందాం. ఇవాటికి ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడి రుక్మిణి కళ్యాణ ఘట్టంతో ఇవాటి ప్రవచనం సమాప్తి చేయాలి అని ఇక్కడ రాసి ఉన్నారు పురాణంలో. కాబట్టి ఆ రకంగా సమాప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. అనేన భావి యత్పుణ్యం తదాప్నోతు గురుర్మమ. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.